निकुंज जुनो वृंदावने कुंज सेवा अधिकार प्रयोजक कर्ता अस्मदीय गुरुपाद पद्मो नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद श्री शिर भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुल चरणे जनाई अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रणति रूपानुगो गुरुवर्गी चरण सान्निधि भक्ति पुष्पांजलि निवेदन करी जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर रातुल चरणे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रणति उपनीत सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वृंद भगवद रससदन स्तुति भक्तवृंद ममतामी मातृमंडली सकले कच्छ जनाई यथायथ प्रणाम प्रणति हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान महाप्रभुर अशेष करुणाएं आज আমরা একত্রিত হয়েছি কলিকাতা মহানগরী গড়িয়া শ্রী গৌর গোবিন্দ গৌরী মঠে श्री गौर सुंदर राधा गोपीनाथे चरण सान्निध्ये मठेर वात्सरिक अनुष्ठान कृष्ण जन्माष्टमी उपलक्षे जे भागवत अधिवेशन तार आज चतुर्थ दिवस भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परियायते सत्संग प्राप्ति पुंभे सुकृति पूर्व संचिता जरा एसेছেন আমার মায়েরা বাবারা বুঝে আর না বুঝে শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত অনুসারে সকলেই তপস্বিনী তার জন্যই পূর্ব স্বীকৃত হাত ধরে আমাদের সৎসঙ্গ ভাগবতের কথায় উপনীত করেছেন। তাই আপনারা সকলেই ভাগ্যবান ভাগ্যবতী সকলের কাছে নতস্মে প্রণাম করি। श्री चैतन्य महाप्रभुर अभिप्राय महाप्रभुर निजजन पार्षदगण अभिप्रायर कथा व्यक्त करेছেন। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयो श्रद्धाम वृंदावनं रम्या कचिद उपासना भजबद्वर्येन च कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रेमा प्रमोद महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम इदम मतम तत्र ना परा एकदम महाप्रभुर अभिप्राय श्रीमद् भागवतीर तात्पर्य श्रीमद् भागवती सार कथा श्रीमद् भागवती सारासार वस्तु ब्रजरमागणे जगतिर समस्त वस्तु जगत सृष्टिकर्ता एवं परिचालक श्री गोविंद और गोविंद की जिन्हें परिचालना करें गोविंद की जिन्हें आनंद प्रदान करें एमन जी ब्रजरमागण केमन करे सेवा करते हैं जगतेर जीव बोझे ना जाने ना जानते पारे ना अप्राकृत भूमिकार कथा भाव बुझबे केमन करे प्राकृत जगतेर जीव तार जन्य जगत की शिक्षा देवार जन्यई जगतेर प्रति करुणा परवश हये এই অভিপ্রায় भगवान निजेई आचरणेर सहित बड़े सुंदर करे पितामाताओ करेनी आमादेर बंधु बान्धव पारेनी जाने ना पारबे कि आमादेर किसे मंगल हबे कोनटी श्रेय पथ बुझे उठते पारि ना आमार गौर सुंदर श्रीमद् भागवते सार वस्तु के आदर करी भागवतमय जीवन करी शिक्षा दिच्छेन एकटु आगे अमृतेर कथा शुनछिलाम महाराज काছে सत्यि अमृतই এই জগতে अमृत चारटी अमृत श्रीमद् भागवत अमृत गीतारूप अमृत चैतन्य चरितामृत अमृत और समस्त शास्त्रे मंथन करे जे वस्तु उठेছিল समस्त धाम के मंथन करे जे वस्तु प्राप्ति হয়েছিল সেটি হচ্ছে নামামৃতম गोकुल उद्युत्थितम ती सनातन गोस्वामी का বলেছেন गोकुल रूप समुद्र के मंथन करे नामामृतम अविरतम कत सुंदर সেই नामामृतम चैतन्य चरित्र अमृत अमृत चैतन्य
চৈতন্য চেতন সত্তাটি নামামৃতম, চেতনই নাম। সেই চৈতন্য চরিতামৃতটি কেবল নাম, নামরূপ অমৃতকে লক্ষ্য করে অঙ্গুলি হেলন করে আজ অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করছেন। শিশু অবস্থা থেকেই গতকাল আমরা শ্রবণ করেছিলাম মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ের ভূমিকা। তাত্ত্বিক বিপ্রের কথা শুনতে গিয়ে তাত্ত্বিক দিক দর্শনের সহিত সত্য কথা বলতে গেলে চৈতন্য চরিতামৃত আমার মতো মূর্খের ক্ষমতা নাই। আমার গুরুবর্গরা বলেছেন শ্রীমদ্ ভাগবত, সৎসন্দর্ভ, বিদগ্ধ মাধব, এমনকি আমাদের দর্শনের পরপক্ষ গিরিবর্চ বিশেষ ভূমিকা। ওর জন্য উনি সমস্ত শাস্ত্রে ভালো করে অনুশীলন করে বোধগম্যের মধ্যে শাস্ত্রের তাৎপর্য বোধগম্য হলে তারপরে চৈতন্য চরিতামৃত ডাক ফোটাতে পারবে। তাই তাহলেও যত্ন করব। বালানাম রোদনম বলম, বালকের বল তো একমাত্র রোদন। চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ প্রান্তে যদি আমরা রোদন করি তাহলে আমাদের কান্না শুনে নিশ্চয়ই তিনি করুণা করেন। করুণাময় তো সচিনন্দন গৌরহরি আমাদের করুণা করার জন্য আসছেন। করুণা লাভ করার জন্যে আমরা সাধন ভক্তিকে অবলম্বন করেছি। সাধন ভক্তিটা যদি শুদ্ধ হয়, নির্মল হয়, করুণা থেকে বঞ্চিত হব না, এটা নিশ্চিত। সেই জন্যে মহাপ্রভু পার্শ্বদগণ, আমার গুরুদেব গুরুবর্গগণ খুব আদর করে আমাদের জানিয়েছেন সাধন ভক্তিতেই যত্ন হও। সাধন ভক্তি যত্নের দ্বারাই কেবল এগিয়ে যেতে পারবো, আর সর্বোপরি প্রসন্ন হবেন আমার সচিনন্দন গৌরহরি। মহাপ্রভু শিশুদের একটু বড় হয়েছেন, লেখাপড়া শেখানো দরকার, ভর্তি করলেন। বাপরে, হাতে খড়ি, ভগবানের হাতে খড়ি দরকার। পরশুদিন শ্রবণ করেছিলাম ভগবান আজ পাল্যরূপে আসছেন। পালক রূপের পিতামাতা জগন্নাথ মিশ্র সচিমাতা, নবদ্বীপবাসী গুরুজন, তাই তাকে পালন করার জন্য, তার কল্যাণের জন্য ওসব হাতে খড়ি দিলেন। বাস, বা হাতে খড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একবার বর্ণ পরিচয়, বর্ণ শব্দ, বাস। কৃষ্ণের 65 দিন লেগেছিল, মহাপ্রভু 65 দিন লাগেনি। যদি একবার শোনেন, শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে, দেখার সঙ্গে সঙ্গেই হবে না কেন? যার বাগ্ময়ী শক্তি, বিদ্যা তো বাগ্ময়ী শক্তি। আমার চৈতন্য মহাপ্রভুর মুখ থেকে যার সৃষ্টি, প্রকাশ, জন্ম, স্বাভাবিক। আজ লোকশিক্ষার জন্যই বিদ্যা অভ্যাস করা দরকার। বিদ্যা লাভ করলেন, বিদ্যা লাভ করেন বাস। শিশু অবস্থা থেকেই নাম বাতাবরণ তো সৃষ্টি করেছেন নাম সংকীর্তনের দ্বারা। শিশু অবস্থা থেকেই সকলকে কান্না করছেন, শিশু অবস্থা থেকে কান্না করছেন। হাতে তালি দিয়ে মায়েরা কোনো রকমের ঠান্ডা করতে পারছে না। হরিকৃষ্ণ যেই বলে তখন বন্ধ হয়ে যায়। বাস, সচিমাতা মায়েরা বুঝে নিয়েছে হরিকৃষ্ণ বললি গোপাল আমার মায়ের কান্না বন্ধ হয়ে যাবে। বাস, বারবার কান্না করে আর মায়েরা হাতে তালি দিয়ে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শিশুদের শেখাই, আমাদের শিশুদের শেখাবো মহাপ্রভু আদর্শটা। যদি নিজের ঘরের বস্তুটাকে না শেখাই, ঘরের জিনিসটাকে, ঘরটাকে যদি সামলাতে না পারলাম, অনেক আমরা মঠে দেখি, আমাদের মঠে যারা আমরা শিষ্য হয়েছি, আমরা অনেক প্রচারের সহায়তা করি, অনেক দূরে যাই, সকলকে উপদেশ করি, অথচ সেই বালতি ফুটোর মতো জল বেরিয়ে যায় সব। নিজের ছেলেমেয়েরা হরিনাম করে না, নিজের ছেলেমেয়েরা সদাচার পালন করে না, নিজের ছেলেমেয়েরা বৈষ্ণব ধর্মকে আদর করে না। দুঃখের বিষয় কিনা? বৈষ্ণব সেবা করে আসছি। এই যে মালদা থেকে এসেছিলেন আমাদের ঘরে 80 জন 100 জনের মতো বৈষ্ণব সেবা করার জন্য কত হাজার টাকা খরচ করে খুব ঘটা করে করলেন। ছেলে বৌমাকে নিয়ে আসছে না। এইগুলো আমাদের অযোগ্যতার, এইগুলো আমাদের নিষ্ঠার অভাবের জন্য। সেই জন্য যত্ন করবো আমরা, যদি সত্যই নিজেরা যত্ন করি, নামের প্রতি, চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশের প্রতি, মহাপ্রভুর সদাচারের প্রতি, মহাপুরুষ শিষ্টাচার সংস্কার সংস্কৃতির প্রতি, নিশ্চিত রূপে আমাদের পরিবার, আমাদের সংসার পূর্ণরূপে সদাচারী হয়ে। আমার গুরু মহারাজ এই হাবড়া মহাদেব সাহা বলে, তার স্ত্রী যখন গেলেন, যে বললেন গুরু মহারাজ আমার হরিনাম নেবার ইচ্ছা হচ্ছে, হরিনাম নেবো। তোমার স্বামী কই? বললেন আমার স্বামী তো এরকম, সে হরিনাম নিতে চায় না, হরিনাম করতে দেয় না, যদিও এ করেন খুব বকাবকি করে, গালিগাছলা করে। গুরু মহারাজ বলেন বেশি করে হরিনাম করবে, হরিনাম করি ভগবানকে জানাবে, দেখবি সংসার সুন্দর হয়ে যাবে। তোমার যে স্বামী
তোমার ভক্তি বিরোধী করছেন, তুমি যদি নিষ্ঠা করে 1টা বছরের নিষ্ঠা করে হরিনাম করো, দেখো 1 বছরের মধ্যে তোমার স্বামী তোমার ধর্মের সহায়তা করবে, একদম নিশ্চিত, সত্য কথা। 1 বছর যায়নি, ছুটে এসে মহারাজ কত প্রশ্ন করবে, বাড়িতে বাড়িতে কত গর্জন করতে করতে এসছে, গুরু মাঝে কাছে এসে কিছু করতে পারেনি। হ্যাঁ, বাস হরিনাম দীক্ষা নিলেন, নিয়ে সমস্ত পরিবারকে বৈষ্ণব ধর্মে নিযুক্ত করলেন। সেই জন্য আমরা খুব যত্ন যদি করি তাহলে মহাপ্রভুর আদেশ কখনো ব্যর্থ হয় না। আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার ওই দেশ কত শক্তি সঞ্চার করেছেন না, খুব যত্ন করতে হবে। এই মহাপ্রভু সুন্দর করে আমাদের বিদ্যা শিক্ষা লাভ করলেন, বিদ্যা শিক্ষা লাভ করি আর আজকে ক্রন্দন করছে, শিশু অবস্থায় ক্রন্দন করে সকলকে মায়েদের পাড়া প্রতিবাসীকে হরিনাম করিয়েছেন, আজকে ক্রন্দন করছেন, হরিনাম করছেন, তাও কান্না বন্ধ হচ্ছে না। কিরে নিমাই কি কথা বলতে শিখেছি, একটু বড়ো হয়েছে, সেই দিন ছিল একাদশী। হ্যাঁ, বাস নিমাই বলল যে আজ ওই জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য গোবর্ধন হিরণ্য পণ্ডিত এর বাড়িতে অনেক কিছু ভগবানের ভোগ লাগানো হয়েছে, সেইগুলো আমি খাবো। সচিমাতা জগন্নাথ মিশ্র যারা শুনেছে তারা বলছে কী ব্যাপার, ছোট্ট ছেলে সেই কোথায় নবদ্বীপে তার বাড়িতে কী ভোগ লেগেছে সেইগুলো খাবো। সেখানে লোক পাঠালো, সেগুলো তাদের কাছে বললেন, তারা খুব আদরের সহিত সেইগুলো নিয়ে এসে নিমাইকে দিলেন, দেখিয়েছেন। আমার আচার্যগণ ভগবান গৌরসুন্দর দেখিয়েছেন এই একাদশী দিনে, মা আজ একাদশী, তুমি যদি একাদশী দিনে অন্ন খাও তোমার স্তনদুগ্ধ পান করবো না, মাকে দেখিয়েছেন। আর একাদশী দিনে আমরা সকলকে একাদশী করাই, যারা একাদশী করি না ভগবানকেও একাদশী করাই। ভগবানের বেড়াল আলু সিদ্ধ খা বেটা, আমাদের পাল্লায় পড়েছে যখন তোকেও একাদশী করতে হবে। হ্যাঁ, বলে না, ভগবানের জন্য সবসময় ভগবানের সেবা পূর্ণরূপে যেমন নিত্য সেবা হয়, অন্ন আদি ব্যঞ্জন আদি সেবা করার বিধান দিয়েছেন। ভগবানের জন্য একাদশী নয়, আমাদের জন্য একাদশী, আমাদের জন্য সংযমতা, আমাদের জন্য ব্রত সংকল্প, সেইগুলো যদি অন্য জায়গায় প্রয়োগ করি অর্থাৎ ভগবানের যদি প্রয়োগ করি সেটা যথেষ্ট নয়। তার জন্য সেই একাদশী তিথি দিনে ভগবান গৌরসুন্দরকে দিলেন। গৌরসুন্দর বড় সুন্দর করে ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে শিখে গেছে, চঞ্চলতাও বেড়েছে। মা যশোদার কাছে যেমন নিমাই গোপাল যেমন কত দুষ্টুমি করেছেন না, দুষ্টুমির সঙ্গে সঙ্গে তার বিশেষত্ব প্রকাশ করেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, জল খেলা করে, সখা জোগাড় হয়ে গেছে, আশেপাশে পড়ুয়াদের সঙ্গে ছাত্রদের সঙ্গে মিশে গেছে। বাস খুব গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে। হ্যাঁ, আর শুধু স্নান করলে তো হতো, যারা স্নান করে তাদের এরকম ব্রাহ্মণগণ স্নান করে এই গঙ্গা সূর্য তর্পণ করি, গঙ্গা পূজা করি, গঙ্গার মধ্যে বা রাধাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ডে বা পুণ্যতীরিতে বা সেই রকম পুণ্য জলে নেমে যদি কেউ হৃদয় পর্যন্ত নেমে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন সেই মন্ত্র অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়। তার জন্য ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন, আর ওই রকম ডুব দিয়ে দূর থেকে এসে আর পা ধরে টানছে। আর কী কাণ্ড দেখা হবে, বলে কার ধ্যান করছিস কাজ, কত কত চঞ্চলতা দেখিয়েছেন। হ্যাঁ, স্নান করে উঠে যাচ্ছে, মুখে কুলি করে নিয়ে গায়ের মধ্যে দিচ্ছে। ছি নিমাই, দুষ্টুমি করো না, দুষ্টুমি করা ঠিক নয়, তুমি বড় হচ্ছ, একটু তোমার চঞ্চলতা ঠিক করা দরকার। বললেন দেখাচ্ছেন আবার মহাপ্রভু প্রত্যেকটাই যেমন মাখন মিশ্রি খেয়ে হাতে লেগে আছে, মুখে লেগে আছে, হাতটা পিছন দিকে বলছেন মা আমি মাখন খাই না তো, চুরি করি না তো, মিথ্যা বলি না তো। বলে কি আশ্চর্য, হাতে নাতে ধরা পড়েছে, তার সাথে বলছেন মিথ্যা। বলে না, আমার আচার্যগণ বলছেন আমাদের গোপাল কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলতে জানে না, বলার দরকার হয় না। ওইদিকে ওই চেয়ার দাও, ওদিকে ওদিকে এই যে ওদিকে আরেকটি চেয়ার দাও। বললেন মিথ্যা কথা দরকার হয় না, ভগবান ব্রজভূমিটা ভগবানের, ব্রজভূমিটা ভগবানের, ওদিকে দাও, ওদিকে ওখানে দাও তো। ব্রজভূমিটা ভগবানের জায়গা থেকে ভগবানের ঘরে কিছু নিয়ে খায়, সেটিকে চুরি করা হয় নাকি? সমস্ত ব্রজভূমিটাই ভগবানের। তার জন্য ব্রজবাসীরা বুঝতে পারে না, হ্যাঁ, বা বুঝতে পারলেও তার রসটি আস্বাদন করার জন্য দেখিয়েছেন মহাপ্রভু এরকম গঙ্গা স্নান করে যাচ্ছ, আরে পাপ দেহ ভালো করে স্নান করো, আমার এই কুলি আমার উচ্ছিষ্ট তোমার মধ্যে গঙ্গা অপেক্ষা পবিত্র। হ্যাঁ, সেটা বলছে না, বারবার তাকে স্নান করানোর জন্য, তাকে পবিত্র করার জন্য, তাকে কৃপা করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চঞ্চলতা দেখালেও, দুষ্টুমি করলেও হ্যাঁ দেখিয়েছেন তার বৈশিষ্ট্যত্ব। সেইভাবে বড় হয়ে খুব দুর্ধর্ষ মেয়েরা খেলাধুলা ওই রকম গঙ্গা জল নিয়ে শিবের পূজা করছেন, শিবের যেখানে পূজা করছে সেখানে গিয়ে বা শিব সেজে বসে গেল। আশ্চর্য,
বলে হ্যাঁ আমি তো শিবের পূজা, আমি শিবের ঈশ্বর, শিবের ঠাকুর, শিব আমার পূজা করে। আরে আমার পূজা করলে তোমাদের মঙ্গল হবে, পূজা করো আমাকে। ওই যা নিয়ে এসছো চাল কলা আর সন্দেশ লাড্ডু সব আমাকে খেতে। হ্যাঁ, নবদ্বীপবাসীরা বলছে দেখো এরকম চঞ্চলতা করলে আমরা কিন্তু সচিমাতাকে বলে দেবো আমরা গঙ্গা স্নানে এসেছি, তুমি দুষ্টুমি করছো আমাদের সঙ্গে। বলে সচিমাতাকে বলবে বলো না, আমার কিছু করবে না, তোমাদের উল্টো বাঁকা দেবে। হ্যাঁ, কত রকমের চঞ্চলতার বিরাট বিশাল দেখিয়েছেন। দেখো যদি শিব পূজা করো আর যার পূজাই করো না কেন, আমার যদি পূজা না করো তাহলে মঙ্গল হতে পারে না, হয় না। মঙ্গল যদি চাও তাহলে আমার পূজা করো। কেউ ভয়ে ভয়ে পূজা করলো, কেউ ঠমক দেখিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বলে না আমরা শিবের পূজা করতে এসেছি, নিমাইয়ের পূজা করতে এসেছি, শিবকে নিমাইকে দেবো কেন? বলে কোথায় যাচ্ছে কোথায়? আমাকে যদি পূজা না করো তাহলে 7টা সতীন হবে তোমার, বুঝেছো? আর যদি সেইগুলো বুড়ো ভর্তা হবে। কত কথা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন, ভাই দেখি। হ্যাঁ, আমার পূজা কোথায়? ছি এরকম করে অভিশাপ দিও না। তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তুমি বড় হচ্ছ, স্কুলে যাচ্ছ, পড়াশোনা করছো, ভদ্র, তোমার পিতামাতাকে সকলে মান্যতা দেয়, তোমায় এইরকমভাবেই ভালো নয়, শান্ত হও। কত কথা বলে না, তারা ভয়ে ভয়ে আবার যান নিমাইকে যদি দিলে চুপ করে তখন তো শান্ত হয়, তারা দিই যান। বলে হ্যাঁ, যেন তেন প্রকারই সকলের সেবা গ্রহণ করার জন্য, সকলকে কৃপা করার জন্য স্বাভাবিক ভগবান গৌর হরি বাল্যলীলা করি বড় সুন্দর করে দেখিয়েছেন। বিশ্বরূপ বড় হয়েছি অদ্বৈত আচার্যের কাছে পড়াশোনা করি, শ্রীমদ্ ভাগবত জ্ঞান হয়েছেন, নিবৃত্তি মার্গ আর প্রবৃত্তি মার্গের বৈশিষ্ট্য তো শুনেছেন। সংসারী কতবার আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, সংসারী বাবা তার বাবা যত বাবা চলে গেছে সকলেই সংসার করে গেছেন, কিন্তু এই সংসার চক্রটা প্রবৃত্তি মার্গের কথা। সংসারী আমাদের এই সংসারটি প্রবৃত্তি মার্গের, যখন মনে করি বুঝি এই কাজটা করে এবার আমাকে ছুটি দেবে বা ছুটি নেব, পারবে না। সংসারিক কর্মের পরিণামটা কি? কর্মের পরিণাম আর একটা কর্মকে জন্ম দেয়। কর্মের পরিণাম কর্মণা গহনাগতি, কর্মের পরিণাম আবার একটা কর্ম করায়। বলেন এইরকম সংসার চক্রে আমাদের দেবর্ষি নারদ দেখিয়েছেন, আমাদের প্রচেতাগণকে উপদেশ করেছেন, আমাদের প্রজাপতি মহারাজের 10,000 পুত্র সন্তানকে ওই উপদেশ করেছিলেন। হ্যাঁ শোনো, সংসারটি প্রবৃত্তি মার্গের ব্যাপার। যদি প্রবৃত্তি বলে এখানে কী করছো কি? বলে এখানে বাবা বলেছেন তপস্যা করে বল বীর্য ধারণ করে সংসার করতে বলেছেন, বিয়ে করতে বলেছেন, খুব সংসারে উৎপন্ন করতে বলেছেন। বলে বেটা তুই তো আমার ভাই, আমি এইরকম নয়। শোনো, সংসারের পরিণামটা এইরকম, সংসারটা দুঃখদায়ক, সংসারের পরিণাম সব কেবল যন্ত্রণা ছাড়া কিছু নেই। তাই নিবৃত্তি মার্গে যদি যাও সেখানে আছে শান্তি, অনাবিল আনন্দ। সেই নিবৃত্তি মার্গে আমাদের যেতে হবে। অদ্বৈত আচার্য বিশ্বরূপকে বড় সুন্দর করে নিবৃত্তি মার্গের শ্রীমদ্ ভাগবত তত্ত্ব জ্ঞান উপদেশ করলেন। অল্প বয়সেই আমার অদ্বৈত আচার্যের উপদেশ নিয়ে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে বাস দক্ষিণ ভারতে চলে গেলেন, আর ফিরে আসলেন না। পরবর্তীকালে শোনা যায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। সেই মাস সচিমাতা জগন্নাথ মিশ্র বড় দুঃখ করছেন, কিন্তু নিমায়ের বড় সুখ হয়েছে। যা ভাই তো সন্ন্যাস নিয়েছে, সন্ন্যাস নেবার জন্যই জীবনে যদি সন্ন্যাস না হলো, সন্ন্যাস মানে আমরা মনে করি সর্বপ্রকারের ন্যাসই। হ্যাঁ, সমগ্রূপে চৈতন্য, যদি সময় সুযোগ আছে আমরা বলবো, অদ্বৈত আচার্যের গৃহে যখন চৈতন্য মহাপ্রভু গিয়েছিলেন, অদ্বৈত আচার্য বলেছিলেন, বলো নিমাই, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তুমি সন্ন্যাস নিলে কেন? নিত্যানন্দে যখন ঘুরিয়ে নিয়ে বৃন্দাবনে যাবার রাস্তা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে নৌকা পার করে নিয়ে শান্তিপুরে নিয়ে তুললেন, খুব আদর করে সেবা করলেন, সচিমাতা শুনে আসলেন। সেই সময় অদ্বৈত আচার্য বলেছিলেন, বলো নবদ্বীপবাসী তোমার ভজনে বাধা দিয়েছিল? বলে না। সচিমাতা? বলে না। তোমার মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ভজনে বাধা দিয়েছিল? না। তাহলে সন্ন্যাস নিলে কেন? মনুষ্য জীবনের একমাত্র করণীয় ভজন যদি করা যায়, সর্বত্র থেকে ভজন করা যায়, তাহলে সন্ন্যাস নেবার উদ্দেশ্য কি চৈতন্য বলো? বলে দেখো অদ্বৈত কী বলবো, সন্ন্যাসটা যে কেমন করে কী হয়ে গেল। বলে কোনো হেঁয়ালি করো না, আমার কাছে বলো, আমার নাম অদ্বৈত, আমি তো ইচ্ছের কথা বলবো না, হেঁয়ালি করলে শোনো না। তখন চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, দেখো আচার্য, যখন গয়াধামে গেলাম, গুরুদেবী চরণপ্রান্তি সব কিছু সমর্পণ করলাম। আমরা গুরুদেবী চরণাশ্রয় করি, কিন্তু সমর্পণ করি না। দীক্ষাকালে শিষ্যকারী করে সমর্পণ যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে। গুরুদেব দিব্যজ্ঞান দিলেও, গুরুদেব তার ভজনের পরাকাষ্ঠা হৃদয়ের বস্তু যে ভগবান, সেই ভগবানকে মন্ত্ররূপে বীজ রূপে দিয়ে দেন, দিলেও ধরতে পারি না, নিতে পারি না। যদিও নিতে পারি, বুঝতে পারি না, অনুভব হয় না। তাই অদ্বৈত আচার্যকে বলছেন, দেখো অদ্বৈত, গুরুদেবের চরণে যখন সমর্পণ করলাম, সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার ও মরে এই দেহ আমি সমর্পিলাও তোমারে। গুরুদেব আমায় তুমি কৃপা করো। হাত পেতে গুরুদেবের কাছে ভিক্ষা চেয়ে এনেছিলেন, গুরুদেব কৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃত রসপান আমারে করাও প্রভু, এই চাহিদান তুমি আমায় দাও। এই জগতের কোনো বস্তু আমার দরকার নাই, কেবল কৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃত প্রেম ভক্তি সমন্বিত
যে বস্তু লাভ করে সমস্ত বস্তু লাভ করার অনুভূতি এসে উপস্থিত হয়, সেই পরম বস্তু কি আছে গুরুদেব আপনি তো জানেন, সেই বস্তু আমায় দান করুন। কি বলবো, তাই তো গুরুদেব আদর করে তুলে নিয়ে কাছে বসিয়ে উপদেশ করে মন্ত্র দিয়েছিলেন। সেই মন্ত্র জপ করতেই স্বাভাবিক আমার মন যেন উচ্চাটন হয়ে পড়ল। সংসারে আর কিছু ভালো লাগে না, তাই সংসার থেকে নিবৃত্তি ভাবার জন্য বড় বাড়ি ফিরে এলাম। সচিমাতা অনেক উপদেশ করলেন। সচিমাতা বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। নিমাই কী হয়েছিল বাবা? কী বলছে? মাথা গরম হয়ে গেছে, পেট গরম হয়ে গেছে, হ্যাঁ ভালো করে ডাবের জল খাও, ধৃতকুমারী মাথায় দাও, কত কিছু, নারকেল তেল মাথা দিয়ে চান করাও, ভালো কত কিছু বললেন। শিবাস সবার কাছে শিবাস শুনে এসে বলছেন, বলে শিবাস, সচিমাতা বলছে, শিবাস তুমি এসেছি, দেখো না না বাবা, নিমাইয়ের কী হলো, আমাকে পাগল করে দিচ্ছে, বসে আছে তো বসে আছে, গঙ্গায় স্নান করতে গেছি তো গেছেই, কী যেন তার ভাবনায় এক তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। সে কথা বলছে না ভালো করে। শিবাস এসে দেখলেন সচিমাতা কোনো চিন্তা করার দেখি নিমাইকে দেখে শিবাস বলেছিলেন, সচিমা, নিমাইয়ের যে ব্যাধি, এই ব্যাধিটা এই জগতে নির্লোকে না জুয়ায়, এই ব্যাধিটা নির্লোকে এই মর্তভূমিতে দেখা যায় না। এই ব্যাধিটা নিমাইয়ের হলো, আমার কেন হলো না, আমার কবে হবে? সচিমাতা তুমি আমায় আশীর্বাদ করো। শিবাস কাজ বলছো কি বেটা শিবাস? হ্যাঁ মা, এ ব্যাধি দেহের ব্যাধি নয়, এ ব্যাধি কি বল গুরুদেবের করুণার যে প্রকাশ। দীক্ষা লাভ করলে শিষ্যের কি হয়? আজ ঈশ্বর পরিপাদ দীক্ষামন্ত্র দিয়ে তাকে যে করুণা করেছে, সেই দীক্ষামন্ত্রের যে বিকাশ পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে। দিব্যং জ্ঞানং যত দদ্দাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংখ্যায়ম। দিব্যমন্ত্রের দ্বারা দীক্ষা উপস্থিত হয়, দিব্যমন্ত্রের দ্বারা দিব্য জ্ঞানের অনুভূতি হয়। দিব্য জ্ঞান একমাত্র পরম পুরুষ ভগবান শ্রী গোবিন্দ, তাকে সেবা করার, তাকে প্রাপ্তির, তাকে আদর করার পূর্ণরূপী হৃদয় প্রাঙ্গণের যে ভাবনা, সেই ভাবনাটি পূর্ণরূপী আজ নিমাইয়ের বিকশিত হয়েছে। সচিমাতা, এটি কোনো জড় ব্যাধি, দেহ মনের ব্যাধি নয় সচিমা। শিবাসের কথাতে সচিমা খুব শান্তি পেলেন এবং সত্যই তাহলে কি আমার দেখতে কদিন তার পূর্বেই জগন্নাথ মিশ্রের তিরোধান, সেই পিতার তিরোধানে বা সচিমাতার দুঃখ, তারপরেই মহাপ্রভু গয়াতে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভু আরতি হোক। মহাপ্রভু বড় হয়েছেন, আর তার এই রকম বিদ্যাবিলাসীর ভূমিকাকে অবলম্বন করি আজ এদিকে নিত্যানন্দ প্রভু হাড়াই পণ্ডিতের একচাকা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ আবির্ভূত হলেন। যখন আবির্ভূত হলেন তখন চারিদিকে এক অনাবিল আনন্দের উচ্ছ্বাস। সেই নিত্যানন্দ প্রভু সুন্দর শিশু অবস্থা থেকে ভগবানের লীলা খেলাকে নিয়ে খেলাধুলা করেছেন। সাধুর সঙ্গে তীর্থ পর্যটন করে 20 বছর ধরে তীর্থ পর্যটন করে এসে নিত্যানন্দ প্রভু আমাদের কী বলে নন্দনাচার্যের গৃহে এসে অবস্থান করলেন। মহাপ্রভু স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই সময়, বললেন গভীর রাত, ভোর রাত্রে এসে যেন কি দরজা ঠোকা মেরে বলছেন, এটা কি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি? এটা কি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি? হ্যাঁ, এমন দিব্য কলেবর আজানুলম্বিত, সমস্ত অঙ্গে সমস্ত ভূষণে ভূষিত সেই দিব্য কৃষ্ণ নামী, আর হৃদয়টি বিগলিত, অশ্রুধারাম নয়ন বিগলিত অশ্রুধারা বইছে, সর্বক্ষণ ভাবিত এমন এক দিব্য মহাপুরুষ এসে উপস্থিত হয়েছে। যাও তোমরা খুঁজে নিয়ে আসো সেই আমার নির্দিষ্ট মহাপুরুষকে। মহাপ্রভুর আদেশে সমস্ত ভক্তগণ পাড়ায় পাড়ায় গলিতে ঘরে ঘরে খুঁজতে গেলেন। হ্যাঁ, তারা আরেকটু ভালো করে খুঁজুক, তার মধ্যে আমরা আরতি দর্শন করে নিই, তারপরে খুঁজে কী সংবাদ পেলেন তারপরে আমরা শ্রবণ করব। জয় শ্রী রাধে। জয় শ্রী রাধে।
राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन की जय श्री गौसुंदर राधा विनोद धाम योगी जय श्री गौसुंदर राधा गोपीनाथ योगी जय कलियुग संहार की अष्टपदी गुरुपाद सम्मानित विलाप विष्णु विष्णुपाद श्री श्री भक्ति कृष्ण समाज महाराज की विलाप विष्णु विष्णुपाद श्री श्री भक्ति हे गोस्वामी महाराज की नित्यलाप विष्णु विष्णुपाद श्री श्री भक्ति प्रमोद भाई गोस्वामी महाराज की नित्यलाप विष्णु विष्णुपाद श्री श्री भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज की अष्टोत्तर शतकों श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की श्री भक्त सदा गौरी महाराज की सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर की विश्व सर्वभौम श्री जगन्नाथ गौरी महाराज की ओम वेदांत आचार्य श्री वरदास प्रभु की सर्वश्रेष्ठ गौरी ठाकुर की अनंतम श्रीनिवास आनंद प्रभु की कृष्णदास विराज गोस्वामी प्रभु की नागनाथ ठाकुर महाशय की स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ स्वरूप गोस्वामी प्रभु की जय श्री श्री राय रमनदादी बहु शक्ति की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय श्यामतदी मायापुर चौकदी बुद्धदी बुद्धदी बलदेव दिगदी जगदी मदद्वृंदी रुद्रदी बाबा श्री नवद्वीप धाम की राधा कृष्ण गोपी गोपप्रधान नाथ नमः श्री नाम धाम की वृंदावन श्री राधा रानी की वत्सना धाम की नंदगांव की काम सरवर की अंकित बिहारी की प्रेम सरवर की कुशल सरवर की मान सरवर की तेर कदम की किलावन की नामधाम की जय कंपवन की तिरुवन की पत्रवन की उत्तमन की रोहन की रोहन की जय गोकुल महावन की दादर भगवान श्री वृंदावन धाम की वृंदावन श्री राधा रानी की आकार मथुरा श्री चैतन्य मठ की जय सखा गौड़ी वर्षा की जय गौर गोविंद गौड़ी मठ की जय पुरुषोत्तम धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय गोपीनाथ की जय शक्ति गोपाल की जय गोपीनाथ की जय माता हरिदास ठाकुर की जय भक्ति विग्रह श्री श्रीमदेव की जय भक्त रत्न महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की भागवत अधिवेशन महाभाषा की श्री गोस्वामी महाराज की बुद्ध गोस्वामी प्रभु की जय कृष्ण देव दास की ओम आदि ऋषिगण की समागत गौर भक्तवृंद की भगवान मंगल से नाम प्रभु की जय गौर प्रेमानंदे जय सद्गुरुपाद प्रदान आचार्य जगदम्ब स्वामी विष्णुपाद शब्द श्रीमद भक्ति विजय गुण स्वामी महाराज जी जय भगवान देव हरि हरि जय जय सारे जय श्रीवाद भगवान भगवान की जय भगवान देव हरि সকলে যেখানে আছেন সেখানে বসে सीधा चले ना एसीটা চালাতে বলেছি এসি চালান এসি হ্যাঁ পঞ্চাশ বলুন हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय सद्गुरुनाथ योगी जय गुरु की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरु प्रेमानंदे भूले भूले बोला हाय हमारे हरि गुणगा आज नाचे गोरा
जय शशिनंदन गौर हरि गौर प्रेमानंद हरि गौर वृंदावन में जय श्री राधे श्री राधे हरे कृष्णा बात बता
बड़े सच्चिदानंद गौर हरि की जय श्री राधे। सच्चिदानंद गौर हरि এই কলিযুগের ব্যবস্থা করেছেন। যুগে যুগে ভগবান আছেন আর যুগের পরিস্থিতি দেখে সেই যুগে সেই রকম ব্যবস্থা করেছেন। আমরা এক জায়গায় বসে বেশিক্ষণ ধ্যান ধারণা পারবো। গুরুদেব যে মন্ত্র দিয়েছে মন্ত্র তো কয়েক মিনিট লাগে, 5-7 মিনিট লাগে। তাই 5-7 মিনিটের মধ্যে কোথায় কোথায় মন দৌড়ায় না, বাপরে দৌড়াতে দৌড়ে চোখটা বন্ধ করে দৌড়ানো তারপর সহ্য করতে পারে না। সেই জন্য বলেছেন এদের তারা ওইরকম অন্য সাধনা করে যেন যেন প্রকারিত একবার কৃষ্ণ নাম সংকীর্তনে নিদান করে কৃষ্ণ নাম করে। এই জন্য যুগের অবতারের প্রেম ভগবান গৌর এসেছেন, এসে আমাদের সুন্দর করে শিক্ষা দিয়েছেন। আর মহাপ্রভু যখন এসেছেন তার সপার্ষদে এসেছেন, সপার্ষদ শিবধাম সহবতী পার্শ্বদকে নিয়ে একা একা আছে। সেই তার মধ্যে বিশেষ শ্রীমদ্ ভাগবত বলেছেন কৃষ্ণ বর্ণম তিসা কৃষ্ণম সাংখ্য পাঙ্গ সর্বধরম যজ্ঞেই সংকীর্তন প্রায় যজন্তি হি সুমেধ শাস্ত্র। এই হরিনাম সংকীর্তন কে করবে? সুমেধা ভক্তি করবে। বুঝা যায় অনেকে এত সুন্দর করে নির্মাণ কীর্তন করছে, মহারাজ নাচাচ্ছেন, হ্যাঁ তো আমি দাঁড়িয়ে আছি কেউ বলছো আরে বাবা বলো তো সেই, হ্যাঁ বলবে কি সুমেধা শ্রীমদ্ ভাগবত সব স্বয়ং ভগবান উত্তর করে উদ্ধব বলতে না, বলতে পারে না, বলতে পারছে না। হ্যাঁ যারা বলছে না সুমেধা বুদ্ধিটা সত্যি হয়েছে, এখন বুদ্ধি শুদ্ধি না হলে কৃষ্ণ নাম করতে পারে না। আমরা কমসে কম এখানে এসে বুদ্ধিটা শুদ্ধি হোক, হ্যাঁ বুদ্ধিটা শুদ্ধি করার জন্য কৃষ্ণ বর্ণম তিসা কৃষ্ণ সাম্য সম্য আমাদের ভক্তি পেয়েছিলাম নিত্যানন্দ প্রভু। নিত্যানন্দ প্রভু রাড়ি আমি আড়াই পণ্ডিতের বাড়িতে আনন্দের আনন্দ সত্তাটি নৈমিত্তিক আনন্দ নয়, নিত্য আনন্দ। হ্যাঁ নামটাও সেরকম না, নিত্যানন্দ, নিত্য আনন্দ, নিত্যই নিত্য। নিত্য কতদিনের? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, তাই তো না? যেখানে বেঁচে থাকবো না তুমি তোমার বাবা, তার বাবা যত যত বাবা চলে গেছে না, তার আগে থেকে এই নিত্যানন্দ আছেন, হ্যাঁ আছেন এবং দিয়েছেন। তার জন্য আমি চলে যাবো, আমার আর উত্তরসূরিগুলো আসবে, তারাও চলে যাবে। আমার নিত্যানন্দের আমি ক্ষয় লঘুত্ব থাকবে না। তার জন্য তাকে নিত্য আনন্দ দিতে পারেন। নিত্য আনন্দ দেবার একমাত্র ভান্ডার তিনি দেখিয়েছেন। ছোট শিশুকে তিনি রামলীলা কৃষ্ণলীলা করে কত সুন্দর করে ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করেছেন, দেখিয়েছেন। বিশাল বিদ্যারা করতে পারবে এত সুন্দর খেলাধুলা জানবে কি করে? কথা বলেছি সে কথা বলে নিত্যানন্দের চরিত্রটাই সুন্দর সুন্দর। সাধু এসে উপস্থিত হয়েছেন, সাধু সেবা করলেন। হারাই পণ্ডিত আমার পদ্মাবতী মা বললেন যাওয়ার সময় প্রণাম করে কিছু সাধুকে দক্ষিণা দিতে হয়। দক্ষিণা দেবে বলে কি দক্ষিণা দেবো? বলে দক্ষিণা কি দেবে? নাইনে বাড়ি কিছু দেখছি না, আমি তীর্থ পর্যটন করতে বেরিয়েছি, আমি একা একা, আমার সঙ্গে যদি কেউ থাকতো তাহলে ভালো। ছোটো ছেলেটাকে যদি আমার সঙ্গে দিদি তাহলে প্রথম কথা ওর তীর্থ পর্যটন হয়ে যেত, আর আমার এই গন্তব্যটা একটু ধরতো, একটু সঙ্গে থাকতো, ভালো সঙ্গে একজন হতো। বললেন পদ্মাবতী মা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুচিত। কৃষ্ণ যখন বললেন আমি মথুরায় যাবো, মথুরা শহর দেখি না, কংস মহারাজ যজ্ঞ করছে, যজ্ঞ দেখবো, মা যশোদা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুচ্ছিতেই বলছিল। তখন কে হয়? বলে কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ছাড়া কিছু জানে না। এমন যারা রুক্মিণী কৃষ্ণকে হাওয়া আছে মজা করে কৃষ্ণ বলছেন অর্ধ স্বয়মে পাটা একটা পা লম্বা করে দিয়েছে, একটা পা অর্ধ অবস্থায় বলে তাকে একটা পিঠের দিকে দিয়ে গরুটাকে ঠেস দিয়ে আর পকড়ের উপর একটা হাত দিয়ে সুন্দর একটা ভঙ্গি দিয়ে অর্ধ স্বয়ং অবস্থাতে আছেন। রুক্মিণী দেবী খুশি পাচ্ছেন। তখন বলছেন রুক্মিণীর এত মান, রুবির গুণের তুলনা হয় না বলো। কিন্তু আমার সঙ্গে কিন্তু শিশু মানুষের সঙ্গে কি হয় ছিল, শিশু পালন কিন্তু খারাপ ছিল না, যোদ্ধা ছিল, দেখতে শুনেছি, তারপরে আমি ধনবান ছিল। তখন পরিস্থিতি কখন কিরকম অবস্থা? 10টা ছেলে হয়ে গেছে, একটা করে মেয়ে আর 10টা ছেলে হয়ে গেছে, 11টা ছেলে মেয়ের মা। তখন বলছেন দেখো রুক্মিণী এখন কিন্তু সময় আছে, বলার সঙ্গে সঙ্গেই মহালক্ষ্মীপতি মহাসারণা পাখাটা হাত থেকে বসে একদম মরছে। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে করছে, এক হাত দুই হাতে খোলাচ্ছেন, দুই হাতে ভালো ধরেছে, দুই হাত দুটো হাতের করে মাথার মধ্যে এক হাতে এতক্ষণ উনি বাতাস করছেন, এখন উনি বাতাস করছেন।
তারপর সুস্থ করাতে থাকবেন, সুস্থ হওয়ার পরে বলছেন রূপ নেই, আমি এটা মজা করছিলাম, মজা করা চাই করো। তুমি যে বললি তোমাকে ছাড়া একটা মুহূর্ত আমি বাঁচতে পারবো না, তোমাকে চিন্তা করতে পারে না, এই কথাটা কি ওখানে প্রযোজ্য? রুক্মিণীর জন্য প্রযোজ্য। কৃষ্ণকে ভালোবাসলে কেমন সে মজা করে হোক আর কোনো ঘটনাক্রমে হোক, স্বাভাবিক দেহ থেকে প্রাণ চলে যাওয়ার মতো। ঠিক আজ নারায় পণ্ডিতের পদ্মাবতীর সাধু বললেন, আমার নিত্যানন্দকে একটু সমৃদ্ধি দাও না, যদি ভিক্ষাই তোমরা দিতে চাও, দক্ষিণা যদি দিতে চাও, আমার ছেলেটাও ফিরে আসবে যদি তীর্থ পর্যটন করে। মা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলছিল, আরে পণ্ডিত মনে মনে চিন্তা করলেন, সাধু চেয়েছেন সাধুকে যদি না দিই তাহলে আমার বন্ধুদের যথেষ্ট কল্যাণ হবে বলে মনে করি। আমাদের কষ্ট সাধু সুখী হবে তো, সাধু সুখী হলে আমার সংসার, আমার বুদ্ধির মশা নিশ্চিত। সাধু সেবার জন্য প্রাণ সাদিশ তার থেকে দেখে 20 বছর বয়সে, 11 বছর বয়সে তীর্থ পর্যটন করতে এসে 9 বছর তীর্থ পর্যটন করে এসছেন, করে এসে নন্দনাচার্য দিয়ে বসে আছে। আর মহাপুরুষ স্বপ্ন দেখছেন কিরকম, বাপরে কি সুন্দর আজান রঙের আর সমস্ত অলঙ্কার ভূষণ ভূষিত, সর্বক্ষণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এক সুন্দর অভিনব ভাবে সবসময় ঠাকুরের ভাবে উচ্চারণ করছেন, মুখে কৃষ্ণ নাম, নয়নে তার প্রেমস্ব বিসর্জন, এমন ভাবে এক দিব্য মহাপুরুষের স্বপ্ন। এবং ভক্তগণকে বলে যাও এইরকম দিব্য পুরুষ কোথায় আমাদের কাছে ডেকে নিয়ে শুধু আমার কাছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। সমস্ত ভক্তগণ চারিদিকে বেরিয়ে পড়লেন মহাপুর নির্দিষ্ট মহাপুরুষের দর্শনের জন্য। ফিরে এসে বললেন, প্রভু সব গ্রামে গ্রামে গঞ্জে গঞ্জে গিয়ে গিয়ে গলিতে গলিতে সব থেকে খুঁজে পেলাম না কোথাও। ঠিক না, এই কারো কর্তাল কীর্তন পেলাম না, কারো কীর্তন করতে করতে মহাপুরুষ চলে গেছে। আমাদের আচার্যগণ বলছেন, জগৎগুরু নিত্যানন্দের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন, জগৎগুরু নিত্যানন্দকে জগতে প্রকাশ করবে, এই করতে জীব কখনো গুরু বস্তুর কাছে যেতে পারে না, গুরু বস্তুই গুরুকে প্রাপ্তি করে দেন। তাই মহাপ্রভু বা কীর্তন করতে করতে নন্দনাচার্য গিরির সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। আর নিত্যানন্দের বিরোধান্তরে ছিলেন বা থাকতে পারলেন না। আমার প্রভু এসে গেছেন, কতদিনের যেন পরিচয় বা ছুটে এসে ছিল আগে। আরে নিত্য পরিচয়ের ব্যাপার আমরা মনে করি বুঝি, আমাদের কাছে অনেক দিনের ব্যবধান, কিন্তু তাদের অনেক দিনের ব্যবধান। তাই আলিঙ্গন করলে প্রেমে একদম গড়াগড়ি যাচ্ছেন, 3 প্রহর গড়াগড়িতে অবস্থান করেছেন। ফিরিয়ে আসলেন, নিত্যানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, দেখিছেন মা নিত্যানন্দ প্রভুকে জগতে প্রকাশ করলে আমার জগৎগুরু নিত্যানন্দ প্রভু করুণা হলে তবে আমার করুণা লাভ করতে পারবে, আমার করুণা হলে তবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণের সংসার কৃষ্ণময় ভাবনাটি পূর্ণরূপে কৃষ্ণ হবে। মহাপ্রভু সেটাই আমাদের জানিয়েছেন। বাল্যলীলার বড় সুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুর কথা পরবর্তীকালে শ্রবণ করব। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু বাড়িতে এনে সতী মাতার কাছে এলেন, আর প্রভু সতী মাতা আদর করলেন, যাক আমার বিশ্বরূপ চলে গেলে কি আমি বিশ্বরূপকে আমি পেয়েছি, সত্যিই তো বিশ্বরূপ, নিত্যানন্দের স্বরূপ বিশ্বরূপ, নিত্যানন্দের গুরুতত্ত্বরূপী বিশ্বরূপ এসেছিলেন। সত্যি বিষ্ণুকে করুণা করার পরই ভগবানকে দর্শন করেছেন। ঠিক এই আমি সতী মাতা জগৎকে জানিয়ে দিলেন আমার বিশ্বরূপ নিত্যানন্দেই। সুন্দর করে 2 পুত্রকে কৃষ্ণ বলরামকে মা যশোদা মা রোহিণী মা যেমন আদর করেছেন, আর সতী মাতা নিত্যানন্দ খুব সুন্দর সুন্দর আদর করেছেন। আমার দেখতে দেখতে লক্ষ্মী প্রিয়া দেবী ওই নিমাই স্নান করতে যান প্রতিদিন, আর সনাতন বল্লভাচার্যের কন্যা প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করতে আসে, গঙ্গা স্নান করে সেই গঙ্গা পূজা করেন, শিব পূজা করেন, সতী মাতাকে সতী মাতার সঙ্গে একেবারে সতী মাতাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন, সতী মাতা আশীর্বাদ করেন, আমার এত সুন্দর দেখতে, এত সুন্দর তোমার স্বভাব, সুন্দর এমন এক সুন্দর তোমার প্রতি হোক, যে নিত্য প্রতি এই জগতের প্রতি ওইরকম সাকাশি বই কেড়ে নেয়, কত দুঃখ দেয়, কত যন্ত্রণা দেয়, এমন প্রতি লাভ হোক তোমার ছিল সুখী হোক। তুমি সতী মাতা যদি একবার আশীর্বাদ করেন, তোমার তার আশীর্বাদটা খুব বিরাট বিশাল। এই জগতের কোনো বস্তু দ্বারা তোমাদের আশীর্বাদ কিনে নেওয়া যায় না, যায় বড় লোকেরা বলে যায়, দেখবেন বড়রা অনাথ আশ্রমে যান, দেখবেন সব বড় লোকের বাবা মাসি অনাথ আশ্রমে আসে, কি রেস্টুরার, বড় বড় ডাক্তার, বড় ইঞ্জিনিয়ার, বড় লোকের বেটিকে বিয়ে করলো, মাস ওই বাবা মার পুরো বাবা মার সেবা করবো, বাপরে সময় নাই, আর ওগুলো পছন্দ করে আমি পারবো না। কাজের মেয়েকে ডেকে নিয়ে আসো, কাজের মেয়েকে নিয়ে এসে 2-4 বছর সেবা করলো, সেবা করলে কি বাতাও বন্ধুরা আসলেন, আরে সেই খপ করে কাশি আমরা ঘর বন্ধ হয়ে যায়, সেই পরিবেশ কি জানে কিরকম করে গেছি। এই শোনো না, ঠিক আছে
ব্যবস্থা করো বাবা, কি করবো বাবা, এইভাবে এখানে কষ্ট করে ভালো, এরকম বুদ্ধি দিচ্ছে। বড় বড় গুরুদেব, একদম বড় পাখি গুরুদেব, এই আপনি মারাইলে বলেন এই গুরুদেব, গুরুদেব যখন মন্ত্র দেন না, এই মন্ত্রটা কখন কখন এই বেরিয়ে যায়। আর ওই ভালো গুরুদেব এমন সময় মন্ত্র দেয় বেরোবার পারে, যেন একদিকে বাড়ি দিয়ে চাপা করে থাকে, শুনে থাকে তো বাড়ি দিয়ে চাপা করে থাকে, আর ওই মন্ত্র দেয়, আর মন্ত্র ওইদিকে যখন বেরোতে পারে ঠিক জায়গায় আপনি চলে যায়। কড়া পাখির মন্ত্র দেয়, দেখুন কি করবো তাহলে, এগুলো অনাথ আশ্রম দাও না, 2,000 টাকা রাখলাম না, আমার সেবায় এতদিন ধরে তোমাকে লেখাপড়া শিখেছি, কিরকম মন্ত্র দিচ্ছি, এতদিন ধরে লেখাপড়া শিখেছি, তোমাকে বড় করেছি, মানুষ করেছি, এর জন্য এতটুকু 5,000 টাকা দিয়ে তোমার একটু সেবা করতে পারবে না, কি হয়েছে, তুমি কি ছেলে হয়েছো? এই কড়া পাখির মন্ত্র তো আমাকে এর আগে কোনো গুরুদেব দেননি। হ্যাঁ, গুরুদেব সকাল হলে আমি ব্যবস্থা করবো গুরুদেবকে, গুরুদেবের আদেশ পালন করার জন্য উঠে পড়লেন, পেপার দিলেন কোথায় ভালো অনাথ আশ্রম আছে, বললেন হ্যালো রাখে না, 7,00,000 টাকা লাগে, 7,00,000 টাকা, 7,00,000 টাকা দিয়ে 5,000 টাকা তুমি দিতে 8,00,000 টাকা দেবে না, পরে বলো না 7,00,000 টাকা দিয়ে দুইজন প্রফেসারি করে, স্বামী স্ত্রী 2জন প্রফেসারি করে। বাবা বাবা কি অনাথ আশ্রম দিল 7,00,000 টাকা ডিপোজিট, মাঝে দেখতে যাবে গেছি পরে, বাবাকে দেখতে যাবে মাঝে মাঝে, জোরে নিঃশ্বাসটা ফেলে এই একটা পয়সা করতে ভালো, এই তো আমরা বাবা সেবা করি না, আশীর্বাদ একদম বড় পাখির আশীর্বাদ নেবার জন্য ব্যবস্থা করি। আমাদের প্রকৃতিকা পরির প্রভাবে এমন পরিস্থিতি এসে উপস্থিত হয়েছে, কাউকে প্রতিবারই দেখা যাচ্ছে। এই সরকারি বাইরে আগে গেছিলাম মহাপুর কাজ একটি মাত্র ছেলে, ওইদিকে এই দিকে আসছে না, সিঁড়ি ওই দিকে, এই দিক থেকে সিঁড়িতে নামতে গেলে মায়ের সাথে দেখা হবে, এই ঘরটা মায়ের ঘর, ওই সিঁড়ির পিছন থেকে সিঁড়িতে ছেলে মনে নেমে চলে যায়, নাতিটাকে আসতে দেয় না, ওই কাজ অভাব নেই, বাবুর জব পেনশন পায়, মায়ের চলে যাবে, সংসার চলে যাবে। এইরকম সমস্ত সংসার জগৎ একবারে সুন্দর ব্যবস্থা, এমন যে সংসার সেই সংসারের মধ্যে সচিমাতা বলেন আজ আমার 2 পুত্র, যদি বুঝতে পারি না আমার গৌর নিত্যানন্দে যদি করুণাকে ধরতে পারি, সংসার সুখময় আনন্দময় শান্তিময় হয়ে যাবে। আসুন না, পারবো না, একটু চেষ্টা করবো, খুব পারবো। এই তিল ধারণ করে গৌরী মাটির মন্ত্র নিয়ে ওই নাতির জন্য আলাদা করে ডিম সিদ্ধ করে খাওয়াবে না, লজ্জার কথা না। এই রাজবাড়ি ইউনিতে লিখতে বউ মাটা বলছি, মনে দেখুন না মনে এরকম করে ছি, এই কিছু মানে ছেলেটা তো পড়াশোনা করছে না, শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে, তারপরে ব্রেনটা একেবারে ভালো করে দেখি না, লজ্জা করে খাচ্ছি। এই জন্য দুষ্প্রবৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের, এতদিন ধরে বলেন করেও আমাদের সেই প্রবৃত্তিটা সুপ্রবৃত্তি করা আমাদের আচ্ছা যদি দান করবো, খুব সুন্দরের ভক্তদের পরিবেশে যদি মনটা মনোযোগ হয় তখন স্বাভাবিক। সচিমাতা বলে না, আমার 2 ছেলে বড় সুন্দর করে সেবা করবো, আর 2 ছেলে সুন্দর করে বড় হয়েছে, আর সচিমাতা এই বিষয়টি আগে আশীর্বাদ দেয় সদস্য কোটি জন্ম সাধনা করে যে সাধনার ফল লাভ করবে, তা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে একবার যে পিতামাতাকে প্রণাম করা যায়, সারা জীবনের সমস্ত আশীর্বাদ সেই সন্তানের হয়ে যায়, কোটি জন্ম সাধনার ফল প্রাপ্তি হয়ে যায়, পিতামাতার আশীর্বাদ এত জোরে। এই জন্য বড় আদর করে পিতা আমাদের বনমালী, আমাদের ভালো বনমালী মধ্যে উনি বললেন দেখো আমাদের বল্লভাচার্যের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে, এত সুন্দর মেয়ে, একটা ভালো ছেলে আছে, এই জগন্নাথ মিশ্রের আমার মেয়ে বিবাহ দিতে পারবো, দিদি আমার পূর্বজনের কত সাধনার ফল মনে করবো, হ্যাঁ চিন্তা নেই। বাস সচিমাতার কাছে খবর নিয়ে আসেন, ঘটরূপে আসলেন, বাস নিমায় সেই মতে নিমায় মত দিলেন অনেক কথা, বাস বললেন যখন সংবাদ এসে গেছে তাহলে সুন্দর করে হোক, বাস দিন থাক দেখে আশীর্বাদ করে বিরাট বিশাল রূপে বিবাহ সুন্দর ব্যবস্থা করলেন। খুব আনন্দের সহিত রুক্মিণী দেবীর বিবাহ হয়েছিল, এই জগতে আর কত রুক্তি করেন বলে রাজাধিরাজ জমিদারেরও এইরকম ভাবে পুত্রের বিবাহ হয় না। আজ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে ঘটা করে বিবাহ হয়েছিল, বিশেষভাবে ভগবান তার এক এক ভক্ত এক এক তার ব্যয় বাহুল্য ভাগ নিলেন, খুব সানাই বাদ্য আদি করে সকল বরযাত্রী বরযাত্রী যে ব্যবস্থা খুব ঘটা করে নদী গঙ্গা পাহাড় সুন্দর করে লক্ষ্মী বিবাহের সঙ্গে বিবাহ ব্যবস্থা করেন, ব্যবস্থা করে খুব আনন্দের সহিত সচিমাতা খুব দান ধ্যান করতে লাগলেন। বিবাহকে দান করতে হয়, পুত্র জন্মগ্রহণ করলে দান করতে হয়, আর বিবাহ বাসরে দান করতে হয়, শ্রাদ্ধ বাসরে দান করতে হয়। আর ঠিক আমাদের উল্টো, কেউ যদি জন্মগ্রহণ করে কেউ মরে না, বুঝে না অসুখ বিখ্যাত দেওয়া যাবে,
অতিথি বিকারি এসছে বিকারি মানে এরকম বুঝে না, জগতের মানুষ বোঝে না। এমন এখানটা যেমন মেদিনীপুর আবার মার খেতাম না, বাংলাদেশে এরকম তাও আরো মার খেতাম না। বলেন ভিক্ষা তো দেওয়া যাবে না, সেটা একটা তবু যেমন তেমন। বলেন মন্দিরে ঘন্টা নাড়া যাবে না, মন্দিরে পূজা করা যাবে না, কেন? বলে তোমার বাবা মরেছে, মন্দিরে পূজা করা যাবে। এই বড় নামের বাবা, বড় বাবা না বড় বাবা মারা গেছে, তো বাড়িতে ব্রাহ্মণটা এসে আজ আমাকে ফোন করছি, বলছে তুমি মারা গেছে 32 জন ব্রাহ্মণ এসেছে এই এখানে। ফোন করছি 30-40-45 মিনিট আসেন কথা হচ্ছে, যাও ওখান মধ্যে কে মাত্র বুঝে আছে বয়স্ক যারা তাকে সকল মানে আসেন, তুমি ব্রাহ্মণের নাম বলুন, সে কথা বললাম। মানে বাবা শোন, আপনি তো ব্রাহ্মণ, আপনার এসেছেন 32 জন, আপনার ছোট করে বলুন ভগবানের সেবাটা নিত্য না নৈমিত্তিক? চুপ করে না, ভগবানের সেবা তো নিত্য। তাহলে নিত্য সেবা হয়, তাহলে ভগবানের সেবায় বাধাপ্রাপ্ত হয় কোন বিধান সংবিধান অনুসারে? কেউ জন্মগ্রহণ করলে, কেউ মৃত্যু হলে এই যে ভগবানের নিত্য সেবাটা বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেটা কোন সংবিধান অনুসারে? না একটা সমাজ আছে, সমাজ সংবিধান তৈরি করেছে না সংবিধান সমাজ তৈরি করেছে? আপনারা যে 32 জন এসছেন, ভালো করে কাম করে শুনবেন, 32 জন এসছেন, বলুন এই 32 জন কোনোদিন কারো বাড়িতে গেছেন যে বলেছেন ও তোমাদের বাড়িতে ভগবানের পূজা হলো না কেন? হয়েছেন কোনোদিন? ব্রাহ্মণ হয়েছেন? লজ্জা থাকা আপনাদের দরকার। আপনি আপনাদের মধ্যে কেউ বলেছেন যে তাকে আমাদের কথা না শুনে তাকে এক ঘুরে করে দেবো? এত বড় সাহস, এত বড় স্পর্ধা! আপনি ওনার স্ত্রীর কাপড় ফুরিয়ে গেলে কোনোদিন কাপড় কিনে দিয়েছেন? 2 কিলো চাল কিনে দিয়েছেন? তাহলে কথাগুলো বলার স্পর্ধা বান্ধি করে ফোনে তো আমি কথা বলছি, আমার নাম বিধান মহারাজ, আমি মায়াপতি বলছি। আপনারা সকলে আসুন, এসে এখানে আসবেন, আসা যাওয়ার ব্যবস্থা করবো, খাওয়ার ব্যবস্থা করবো, যে কদিন থাকবেন সে কদিন ব্যবস্থা করবো। আমি এখানে সভা করবো, আপনাদের বক্তব্য আমাদের বক্তব্য সেখানে পেশ হবে, শাস্ত্রের বিচার অনুসারে আপনাদের বক্তব্য সেখানে মীমাংসা হবে। আসুন, তা না হলে আপনারা ওখানে ব্যবস্থা করুন, যা খরচ হয় আমি ব্যবস্থা করবো। আমরা যাবো, আপনারা সভা করবো। ঘরোয়ারি ওইরকম পাকামো গোড়ামো নিয়ে নিজেদের জীবন এবং অন্যদের জীবনকে নিয়ে, ধর্মকে নিয়ে ছিনিমিনি করবেন না। এরকম বহু সময় 1 দিন না 3 দিন ধরে মাসে এরকম তর্ক যুদ্ধ করতে করতে বললেন মহারাজ আপনি তো ঠিকই বলেছেন, কিন্তু কোনো কিন্তু না, এগুলো যা করছেন সব বাড়াবাড়ি করছেন। তারপরে ওই পাড়ায় গেলাম মাইক দিয়ে, মানে এখানে মনে হলো এবার মাইক দিয়ে কে আসবে আসুন, আমি এখানে 3 দিন থাকবো, এ সম্বন্ধে কেউ যদি কথা বলতে চান আসুন। কোনো ব্যাটা আছে না, পেটে ঘুষি মারলে কিছু বেরোবে না, স্বার্থের বিচার কিছু জানে না, শুধু কেবল ওই রকম অবান্তর কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে, অবান্তর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্বাস্থ্যের মধ্যে ওই রকম অঙ্কুশ দিয়ে স্বাস্থ্যকে বৃহৎ বস্তুকে ছোট করার জন্য, বৃহৎ বস্তুকে ওই রকম জঘন্য নগণ্য দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইতর ব্যক্তিরা এরকম ব্যবস্থা করে, এগুলো আমাদের মঙ্গলপ্রদ নয়। তার জন্য আমাদের আজ খুব বিবাহ কার্য, খুব দান করতে হয়, যেগুলো হতে দানের জন্য। দান যদি করি, দানে দুর্গতি নাশ হয়, দানে আমাদের সমস্ত দুর্গতি নাশ হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত দান না করবো দুর্গতি নাশ হবে না। যে বস্তুটা আমার হজম হয় না, যে বস্তুটা আমি খেতে পারি না, আপনি দান করুন, সেই বস্তুটা আপনি গ্রহণ করতে পারেন। পেটে হজম হচ্ছে না, অনেকে দুধ হজম হয় না, ঘি হজম হয় না, দুধ ঘি কোনোদিন জীবনে দান করেন না, সেই জন্য এই অবস্থা। মর্তের অমৃত হচ্ছে দুধ খেয়ে হজম হয় না, কেন? আমার পাপি উঠে। দুধ দান করুন, দেখবেন আপনি 6 মাস দান করুন, আপনি খেতে পারেন, সহ্য হবে। হ্যাঁ, এইরকম বিধান দিয়েছে। তাই আজ বড় সত্যি মাতার ঘরে বড় আনন্দের সহিত খুব ঘটা করে খুব দান ধান হচ্ছে, সকলকে বস্ত্র দান করছে, সোনা দান করছে, সমস্ত খুব প্রসাদ দান করছে, খুব কীর্তন হচ্ছে। হ্যাঁ, কোথায় গেল বলেন? খুব আনন্দের সহিত আজ লক্ষ্মী প্রিয়ার সঙ্গে মহাপুরুষ সঙ্গে বিবাহ হয়ে যখন আসছেন, তখন নবদ্বীপবাসীরা সকলেই দর্শন করছেন। আর দর্শনে তাদের কি মনে মধ্যে আনন্দের ভাবছে, এইরকম গর্ব হয়। হ্যাঁ, কিরকম সাধনা করেছিল, তবে আজ এইরকম বর পেয়েছে। বাপরে, হ্যাঁ সত্যই তো। সংসারকে সুখময় হয় কখন? আমাদের নীতিতে বলেছেন প্রিয় বিবাদিনী। যদি সংসারের প্রিয়া তার স্ত্রী স্বামী যদি অনুগত না হয় না, সংসারকে সুখময় হবে কি করে? কর্তা মশাই 15,000 টাকা মাইনে পাবে, আর দিন 25,000 টাকা মাইনে পাবে। কথা শুনে একদিন শুনলে, 2 দিন শুনলে, 3 দিন এবং 13 যদি এমন শুনে কথা বলেন বলছে কি, হ্যাঁ টাকা দিই পুরো অর্ধেক ক্যালকুলেশন হয়ে যাবে, কিছু বলবে কিন্তু। হ্যাঁ, তারপরে বলেছে না যা বলেছে এরকম না, তোমার কথা খাই, তোমার খাই না, তোমার করি না, তুমি 15,000 টাকা সংসারে ব্যয় করো, আমি 25,000 টাকা সংসার দিই, বুঝেছ? হ্যাঁ, তোমার কথা শুনবো না, তোমার কথা আমি শুনতে রাখি না। এরকম আমাদের স্ত্রী জাতি টাকা দ্বারা সংসারটা সুখময় করবে, পারবে? এইরকম আমাদের সংসার চলছে। প্রিয় বিবাদিনী যতক্ষণ পর্যন্ত অনুগত হয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর আনুগত্য না স্বীকার করবে, অনেক টাকা থাকলেও সুখময় হবে না। অল্প সামান্য স্বামী ইনকাম করে,
তাতে সুখময় আনন্দময় সংসার হবে। যদি কৃষ্ণের সংসার করে অনুগত হয়ে যদি চলে তাহলে সুখময় হবে। আজ সমস্ত নবদ্বীপবাসীগণ দেখছি বলে বাপরে বাপ, দেখো দেখো, দেখলে মনে হয় যেন রাম সীতা, কি সুন্দর দেখতে। কেউ বলছে ওই দেখো দেখো হর পার্বতীর মতো, দেখো দেখো লক্ষ্মী নারায়ণের মতো লাগছে, কৃষ্ণ রূপিণীর মতো লাগছে। কিরকম যেন সত্য সত্য ভগবানের শক্তি রূপে ভগবানের সঙ্গে যাচ্ছে পাল্পিতে চলে। ভগবান মনে মনে তাদের আশীর্বাদ করছে, বলছে তোমরা যে আমাকে প্রশংসা করছো, তোমাদের প্রশংসার ভিত্তিতে যেন একদম মূলভূত হয়ে হৃদয়ের মধ্যে থাকে, বেনা বেরিয়ে সত্য আমি সেই তাদের আশীর্বাদ করলেন। সুন্দর করে বরাবরের সহিত লক্ষ্মী দেবী ভগবান শ্রী গৌর সুন্দরের সঙ্গে বিবাহ বেশ উৎসব সুন্দর করে একদম নাচ গান ও ভরম মহাপ্রভুর ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর ঈশ্বর পরিবার আমাদের ঈশ্বর পরিবার এসেছেন, এসে মহাপ্রভুকে ওখানে তখন বিশেষভাবে আশীর্বাদ করেছিলেন। আপনি মাই সংসারটা সুখময় তখনই হবে যদি কৃষ্ণের সংসার করা হয়। মাই বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, রূপ আছে, যোগ্যতা তোমার কম নাই, পাণ্ডিত্য আছে, কেবল পরিভোজন করার প্রকৃতিটা এখন হয়নি। শিবাসাদী ভক্তরা বলতেন ও নিমা যদি এই অবস্থায় যদি বৈষ্ণব হতো তাহলে আজ আমাদের কত আনন্দ হতো। নিমা বলতেন চিন্তা করছে না, আমি এমন বৈষ্ণব হওয়ার দিন প্রভা শিব এসে আমার পায়ে তিনি সর্বনাশ। এখন পর্যন্ত উদ্ধত্তের একটা সীমা আছে, ছি ছি শিব ব্রহ্মের পায়ে নাকি উঠাবে না, কি হচ্ছে শিবাজ বলতে কি অন্যান্য ভক্তগণ মহাপ্রভুর কথা উদ্ধৃতি করে বলেছেন আমাদের মহামণি জ্ঞানী মহাপ্রভু ওই অবস্থায় মহাপ্রভু আদিমভাবে সবাই সমস্ত অবতারগণ এসেছেন, দেবতাগণ এসেছেন, কারণ নন্দারী দেবলোক থেকে সমস্ত গন্ধর্বগণ এসেছেন, দেবতারা এসে সকলেই স্থিতি করেছেন, তার পূজা করেছেন, খুব আনন্দের সহিত তার সেবা করেছেন। বললেন মহাপ্রভু সুভাষ পণ্ডিতের ঘরে বড় সুন্দর করে নাম সংকীর্তন ভক্তগণকে নিয়ে করেন। খুব আনন্দেই আনন্দ, আগে তো আনন্দ ছিল অদ্বৈত আচার্যের করুণায়, শিবাসের বিশেষ করুণায়, আর এখন নিত্যানন্দের প্রভু মহাপ্রভু শিবাস অদ্বৈত আচার্য ঈশ্বর পরিপাদ গদাধর আদি অন্যান্য ভক্তগণ মিলে খুব জাঁকিয়ে কীর্তন আরম্ভ করেন। আর মালিনী দেবী শিবাসের স্ত্রী ওই নিত্যানন্দ গৌর সুন্দরকে খুব স্নেহ করেন। এরকম আমাদের স্নেহটা স্বার্থপরিগিরি বা ছুটি এরকম না, স্বাভাবিক মায়েদের স্নেহটা মাতৃভূমিতেই থাকবে, মাতৃভূমি থেকে অন্য জায়গায় যাবে না। তার জন্য দেখিয়েছেন মালিনী দেবী নিত্যানন্দকে দেখি তার স্তনের দুগ্ধস্খলিত হয়েছে ভাবে। ব্রজবাসিনীগণের যাদের বক্তব্য প্রেমের আধিক্য তাদের স্বাভাবিক দুগ্ধস্খলিত হয়। সেই রকম মালিনী দেবী নিত্যানন্দকে দেখে খুব ভালো করেছে। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের কত সামলিয়েছে। নিত্যানন্দ শিবাসের বাড়িতে খুব অত্যাচার মানে কি আমার ভাবে নিত্যগুলো কোথায় বস্ত্র কোথায় চলে যায়, বাস ও কাপড় নিয়ে মাথায় পাকড়ি বেঁধে ঘুরে দিয়ে করে নাচে, দিক দিশা থাকে না। মহাপ্রভু আমার সামনে থাকে নিত্যানন্দ কি করেছো কি লোকের সামনে আরে শিবাসের বাড়িতে খুব আনন্দের সহিত এরকম মহাপ্রভু ভক্তগণকে আশীর্বাদ করেন। আমার মহাপ্রভু শিবাস এরকম শিবাস যখন কীর্তন আরম্ভ করেন, শিবাসের গৃহীন কীর্তন সর্বক্ষণ, এখন অনেক জায়গায় সর্বক্ষণ কীর্তন 24 ঘন্টা কীর্তন হয়। আর শিবাসের ঘরে আর বিধর্মীরা সহ্য করতে পারে না, বিধর্মীদের খবর পেল মহারাজ হুজুর এইরকম হিন্দুরা পুজো করে লেগেছে, তার নায়ক হচ্ছে এই জগন্নাথ মিস্ত্রির ছেলেটা, একটা ছেলেদের বাড়ি কাছে চলে গেছে, একটা আছে মহা নায়ক হয়ে সব প্রস্তাবি করছে, আপনি কিছু ব্যবস্থা না করতে হবে, মনে চিন্তা করিস না কি সব ব্যবস্থা করছি, চাল কীর্তন হয়তো সব বন্ধ, হিন্দু আনি সব বন্ধ করে দেওয়া ভরুপতি শিবাসের ঘরে এসে খুব অত্যাচার করলো, ভক্তদের প্রতি চর্চা আর কীর্তনে মালায় কীর্তন বন্ধ করো, এমনকি কোল পর্যন্ত ভেঙে দেবে। খুব দুঃখ মহাপ্রভু আমাদের কেউ করবে দিয়েছে না, আরো বাড়িতে এরকম এসে করতাল কেড়ে নিয়েছে, কোট ভেঙে দিয়েছে, বাড়িতে কীর্তন করতে হবে না এরকম বলেছে এখানে এখন পর্যন্ত সেই অত্যাচার হয়নি। অথচ আমরা হরিনাম করি না, হরিনাম করেছেন, অত্যাচার হয়েছে, আর অত্যাচারের নদীর বেগ গঙ্গার বেগ একদম গঙ্গোত্রী থেকে তীব্র গতিতে আসছে, আর বেগটা কখন বাড়ে জোয়ার হয়ে স্রোতের মধ্যে বাধা পড়বে, যেখান দিয়ে আসছে না ওখানে একটা পাহাড় এসে ধস নামে না, তীব্র গতিতে সেই পাহাড়টাকে এমন কিছুদিন আগে এরকম গঙ্গোত্রী কেদার গতি সব ছিল না, এইরকম আমরা গোমুখে গেছিলাম অনেকদিন আগে, বাপরে কি কষ্ট। আমার প্রশ্ন মাঝে বলে বাবা ভালো করে প্রণাম করে না, গোমুখ আমার গোমুখে আছে না, আজ প্রণাম করে বলো এরকম আর তোমার জানি এবার যেন না আসতে হয় ওইরকম। তখন তো রাস্তা এরকম খুব হাঁটা রাস্তা ছিল সম্পূর্ণ, 30 বছর 40 বছর আগে ওইরকম
বাধা পড়লে এরকম গঙ্গা তীব্র গতিতে যাবে। সেই কথা বলতে চাইছিলাম আমি বলতে চাইছিলাম হ্যাঁ জায়গায় আসতে হবে। মহাপ্রভুর কীর্তনে বাধা পড়েছে আর সেই সংবাদ মহাপ্রভু ছিল। প্রভু এইরকম আমরা কীর্তন করছিলাম, কাজের লোক এসে আমাদের সব কর্তার মৃদঙ্গ ভেঙে দিয়েছে। মহাপ্রভু এত বড় সাহস, চলো কাজের সমস্ত ভক্তগণকে ডাকলেন, ডেকে আজ কাজের বাড়িতে চলেছেন। সন্ধ্যার সময় এক হাতে মুসল নিয়ে ঝেড়েছে, মুসলটা যখন কমে যাবে হ্যাঁ আবার তেলের বোতলটা রেখে হাতে তেল ঢেলে দেবেন, আবার চলবে আর চলছে। বললেন লক্ষ কোটি লোক, দু একজন নয়, আমাদের এখানে মিটিং হলে পার্টির মিটিং হলে কত কত লক্ষ লোক হয়, 10 লক্ষ 100 কোটি লোকের কন্টেক্ট দিতে হবে। মাটিতে যাবে খবর বুঝতে পারে মিটিং এর সময় শুনে বাড়াতেই হলো। আমার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মিছিলে, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আন্দোলনে তখন নবদ্বীপ অত লোক ছিল। বললেন নবদ্বীপ অত লোক ছিল, আমি লোক কোথায় থেকে দেখিয়েছেন আমার দেখিয়েছেন আমার কবি রাজেশ সিংহ। বললেন সমস্ত বৈকুণ্ঠ থেকে মহাপ্রভু আশ্রয় এসেছেন। বলে বুঝলেন কি করে বৈকুণ্ঠ থেকে এসেছেন? বললেন চৈতন্য মহাপ্রভু পড়ো বুঝতে পারে। চলতে চলতে মুখে মুখে কৃষ্ণ নাম আর এই মশাদ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন মহাপ্রভু পিছনে পিছনে। চলতে চলতে এমন কৃষ্ণ নামের এমন প্রভাব, কৃষ্ণ নাম করতে করতে মাতোয়ার হয়ে আর আবার ওই আরো দুটো হাত ঘুরিয়ে দুই হাতে তালি দিতে দিতে সমস্ত ভক্তগণ চলেছেন। কোথা থেকে দুটো হাত আসে? দুটো হাত বেরিয়েছে কাকে এইবার বৈকুণ্ঠের পাশ্চাত্যগণেই তাদের চতুর্মুখী মূর্তি ধারণা তারা এসে আমার মহাপ্রভু এই অসহযোগ আন্দোলনে নিযুক্ত হয়ে কাঁচিটি ধারণ করার জন্য এসে পৌঁছেছেন। বাস মহাপ্রভু পাশ্চাত্যগণ ওই আল্লাহ করে গাছপালা নেই গাছের উপরে ওঠে আর কাঁচি তো ভয় অস্থির যত বছর মনোবৃত্তি চুপচাপ হয় সর্বনাশ এরকম হিন্দুদের ব্যাপার এরকম জানলে এরকম করতাম না। মহাপ্রভু লজ্জা করিয়ে বলছেন আরে মামা তুমি ভয় করছিলাম বেরিয়ে আসেন আমি আসি। হ্যাঁ ও ভয় ভয় করেছে একদম। মহাপ্রভু যেমন তেমন গণ হচ্ছে ভীষণ। হ্যাঁ গণেরা তো একবারে হনুমানের মতো লাভ দিয়ে গাছপালা ভেঙে হই আল্লাহ করে বেরোচ্ছে না চিৎকার করে অনেক কিছু করেছেন। মহাপ্রভু শান্ত অবস্থায় কাজেই আমার বেরিয়ে আসে। তুমি তো পাড়ার সঙ্গে আমার মামা কেউ চিন্তা করছে না। কাজী তখন হাত করে বলেছি আমি ওই ভক্তি যখন আদেশ দিই সত্য সত্য এটা আমার অন্যায় সেই ভক্তি আমি বুঝতে পেরেছি। সত্য প্রমাণটা দেখাবো বুক করে যে সেই দিন নৃসিংহদেবের মূর্তি ধারণ করে আমার বুক ছিঁড়ে আমাকে একদম শেষ করে দিল। হ্যাঁ আমার বুক ছেড়ে দিয়েছি এই এই অবস্থা। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমার এই ধর্মের কোনোদিন আমার বংশে কেউ পাঠাবে না। তুমি আমার দুষ্ট হবো না তুমি শান্তি। মহাপ্রভু খুব আশীর্বাদ করলেন। সেই কাজী মরে যাওয়ার পরে আবার মহাপ্রভু নিজে কাজীর সমাধিতে একটা গোলের চাপা বিগ্রহ রোপণ করলেন আর নির্বাচন সেখানে বলেছেন গৌর নিত্যানন্দ স্বরূপে কাজীর বাড়িতে সবসময় বিরাজ করছেন। হ্যাঁ গোলের চাপা বিগ্রহটা প্রতিদিন একটা করে প্রতিদিন কিছু না কিছু ফুল পড়বেই আর বিভিন্ন সময় ফুল নষ্ট হয় ফুল পড়ে না সবসময় ফুল পড়ে। তাই কাজী দালানে বড় বিরাট বিশাল করে ওখান থেকে আমাদের কাছারি পাড়া হয়ে ওখানে আমাদের শিকারি বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। শিকারি বাড়ি থেকে শিকারি বাড়িতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব আনন্দই আনন্দ কিসের শিকারি বাড়ির পরিবেশটা খুব সুন্দর অনেক বড় লোক খুব ব্যবস্থা রেখেছিলেন। সুন্দর এসি সব লাগানো আছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁসা কোকো বানানো সব সুন্দর ব্যবস্থা। বারবার জল ঠান্ডা জল দেখতে হবে ধনী ছিল। জাগতিক দুর্ভিক্ষ জাগতিক তার ওই চালের মধ্যে খড় না থাকলেও পরনে ভালো বসন না থাকলেও স্বাভাবিক তার হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম খানে ধনী ছিল। হ্যাঁ তা না হলে মহাপ্রভু গিয়ে বাইরে ব্যবহারিক একটা লোহার পাত্রে জল আছে সেটাই মহাপ্রভু ঘটকের কাছে শীতলপতি প্রভু কি করছেন কি বলে শীতল তোমার ঘরের জল অমৃত স্বরূপ আমি সেই তোমার জল কি আমার বাইরে ভিতর শীতল হয়ে যায়। কৃষ্ণ ভাব এসে উপস্থিত পায়। শীতলের কত প্রশংসা করলেন। শীতলের ভক্তদের নিয়ে সেখানে বিশ্বাস করলেন খুব নৃত্য করলেন খুব কীর্তন করলেন। এরকম ক্ষতির পরে সব আমাদের শালবনের সব ওরা ঘুরে সাত পুষ্কর নিয়ে আসেন। সেখানে মহাপ্রভু বৃন্দাবনের ভূমিকা নিয়ে যদি আমরা দর্শন করি তাহলে সেটি বড় সুন্দর কালবন সদৃশ। সেই শিকার পণ্ডিতকে ডেকে দেখিয়েছিলেন পরবর্তীকালে যাও যখন শিবা সম্মানের সকলকে বর দিচ্ছেন মহাপ্রভু বলতে যাও একজন বড় ভালো ধনবান আছে একজন শিকার পণ্ডিত আমরা চিনি না দেখো যাও একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবে ফাঁকা জায়গায় ও ওই নাম সংকীর্তন হয় সারা ভাব
কীর্তনকারী যাও তাই দেখে আসো। সীতাকে দেখে নিয়ে আসো, সীতাকে দেখে নিয়ে এসে মাহবুব তুমি বল মাগো, সবাইকে বল দিচ্ছি যখন বল মাগো বল, এবার আর কি মা করবো যদি বল মাগতে হয় না তোমাকে যেন পারো। খোলা মোছা থোড় কেড়ে কেড়ে যে খায় সেই পুকুর আমি যেন চিরকাল তার চরণে দাস হয়ে কাটাতে পারি। যদি বল দিতে হয় তাহলে এই বল তুমি আমায় দাও। হ্যাঁ, সচিনন্দন গৌর হরি কি সিদ্ধার্থ সিদ্ধারি পরিচয় শিলাকে যুগল মূর্তি দর্শন দিয়েছিলেন, নিত্যানন্দকে সর্বজনীন মূর্তি দর্শন দিয়েছিলেন, অদ্বৈতাচার্যকে সর্বজনীন মূর্তি দর্শন দিয়েছিলেন। সমস্ত ভক্তদের অদ্বৈতাচার্য তার পূর্বে বলেন সচি মাতাকে একটু আশীর্বাদ করছেন, সবাইকে বল দিচ্ছেন। আই বল পাবে, যারা বৈষ্ণব অপরাধী তারা আমার কাছে আশীর্বাদ পায়। আই জগৎ মাতা বৈষ্ণব অপরাধী অদ্বৈত শিবাসাদি শুনে বহু কি অপরাধ বলে অদ্বৈতকে দ্বৈত বলে মনে করেছে। বলে কে বলে অদ্বৈত? আমার ছেলে বিশ্বরূপ ওই অদ্বৈতের পরামর্শে, অদ্বৈতের যুক্তিতে অদ্বৈত তাকে মন্ত্রণা দিয়ে তাকে আমার কাছে বের করে দিয়েছে। বিভাজন করার প্রবৃত্তি সে কি করে দ্বৈত হয়? এক অদ্বিতীয় একই কেবল একীভূত করে রাখে। কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য তার যে ভাবনা এমন যে তার প্রবৃত্তি থাকে তাকে তার নাম অদ্বৈত। আর আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে পৃথক করে সন্ন্যাসে পাঠিয়ে দিল। কি বলে যার প্রবৃত্তি দ্বৈত ভাগ করার প্রবৃত্তি সে কি করে অদ্বৈত হলো? এতটুকু মনে মনে কেবল করেছে। অদ্বৈতের চরণে প্রথমদিন আমরা শুনেছিলাম অদ্বৈতকে শিবাস পিটান খেয়েছে অদ্বৈত তত্ত্ব বলতে গিয়ে। অদ্বৈত এইরকম সুখ প্রহ্লাদের মতো নয়। অদ্বৈত ওই বৃন্দাবনের স্বাভাবিক নিকুঞ্জ লীলার অভিপ্রায়ের প্রেরক কবি কর্ম জানিয়েছেন। এমন যে সদাশিবের অবতার সে অদ্বৈত আচার্য। সেই অদ্বৈত আচার্যের চরণে ওই রকম সচিমাতা অপরাধ করেছেন না, হবে না। অদ্বৈত আচার্য সবার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিত করে সচিমাতা এই সুযোগ। হ্যাঁ, অদ্বৈত আচার্যের চরণ ধরে দিয়ে भगवान श्री बहुत सुंदर है निरपेक्ष किरकम विचार आचार्य हले आचार्य मान भी जानियान आचार्य हले तार आचरण की किरकम হবে বিচার কি কিরকম হবে। চৈতন্য মহাপ্রভু গৃহীজন শিক্ষক নাসিকুল নায়ক স্বরূপ গৃহীজনের শিক্ষক স্বরূপ শিক্ষাটা এরকম পক্ষপাতিত্ব হয় না, নিরপেক্ষই শিক্ষা হয়। আমাদের অযোধ্যা দশরথ মহারাজ রামচন্দ্রকে উপদেশ করেছিলেন, রাম যদি পুত্র মানে পিতার আপত্য মানে কি? পুত্র পিতার আত্ম থেকে জাত এমন পুত্র, গুরুদেবের আত্ম থেকে জাত শিষ্য। পুত্র আপত্য প্রমাণ, পুত্রের ওই রকম পিতার ভাব নিয়ে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, গুরুদেবের ভাব নিয়ে শিষ্য জীবন গঠন করে। ঠিক আছে, এরকম সেই ভাবটি আজ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সুন্দর করে বিচার দিলেন। আর সতী মাতা খুব আদর করে বলেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই এইটাই না বিচার। সতী মাতা মা অদ্বৈত আচার্যের চরণ ধরে নিয়ে অদ্বৈত আচার্যের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অদ্বৈত আচার্যকে কৃষ্ণ নামে তারা সৃষ্টি করলেন। ভাবে সুন্দর মহাপ্রভুর বিচারধারা নিয়ে চলেছেন। এরকম মহাপ্রভুর কৃষ্ণ নাম সমস্ত ভক্তগণকে নিয়ে বিশেষভাবে ছেলেদের গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে বিশেষভাবে পড়াশোনা করেন এবং ছেলেদের পড়ান। মহাপ্রভু কোন ব্যাকরণ পড়েছিলেন? ব্যাকরণ অলঙ্কার শাস্ত্রটা আলাদা, ব্যাকরণ ন্যায় শাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র, ব্যাকরণ এসবগুলি আলাদা। আমাদের মহাপ্রভু পড়েছিলেন শাস্ত্র ব্যাকরণ। আর মহাপ্রভু পড়ে সনাতন গোস্বামী করেছিলেন সনাতন এই ব্যাকরণটি সূত্রগুলো কি ভগবানের নামে নিহিত করা। সনাতন গোস্বামী পাদ পরবর্তীকালে এই সমস্ত সূত্রগুলি ব্যাকরণের সূত্রগুলি ভগবানের নাম দিয়ে দশবতার ঈশ্বর আমাদের সূত্র ব্যাকরণ এরকম সমস্ত সূত্রগুলি ভগবানের নাম দিয়ে তৈরি। পরবর্তীকালে সেই সূত্র আকারে যেটা ছিল সেটাকে গোস্বামী পাদ সূত্র ভিত্তিক সমস্ত সারা ভগবানের নাম দিয়ে তৈরি করলেন। সেটা হরিনাম অমৃত ব্যাকরণ রূপে আমাদের ছেলেদের পড়ানো। আমাদের মহাপ্রভু সেই ব্যাকরণ ছেলেদের পড়ান। এমন সময় সমস্ত দিগ্বিজয় পণ্ডিত এসে উপস্থিত হলেন কাশ্মীর থেকে এসে পণ্ডিত এসে উপস্থিত হয়ে বড় সুন্দর শুনেছেন তদানীন্তনকালীন
নবদ্বীপের পাণ্ডিত্য, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের প্রভাব, নবদ্বীপের বিশেষত্ব, বিদ্যার বিলাস অনেক সুন্দর ছিল। এখন যেমন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পাস করলে তার মান্যতা অধিকতম সুন্দর, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অপেক্ষা নবদ্বীপের সার্টিফিকেট তখনকার মান্যতা ছিল। তার জন্য সমস্ত পণ্ডিতগণ দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চিপুরম থেকে, বিষ্ণুকাঞ্চি থেকে, তিরুপতি থেকে, অন্যান্য কাশ্মীর থেকে আজ সমস্ত দেশ জয় করে করে আজ নবদ্বীপে এসে নবদ্বীপে কাশ্মীর থেকে পণ্ডিত এসেছে, নবদ্বীপে এসে নবদ্বীপবাসী নবদ্বীপ পণ্ডিতদের শোনার সঙ্গে সঙ্গে সব ভয় অস্থির হয়ে গেল। বাপরে, কাশ্মীর থেকে দিগ্বিজী পণ্ডিত এসেছেন, তো সমস্ত দেশ জয় করতে করতে আসছে না। বড় বড় পণ্ডিতরা তারা সব মেয়ের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি, বিয়ের বাড়ি সব চলে যাচ্ছে। বলেই পুরো যাচ্ছে কোথায়, কিছু বল আবার থাকা যাবে না। ছাত্রী ডাকবে, পক্ষা করতে হবে, পক্ষা করে পরাস্ত করে সিগনেচার করতে হবে, তাকে জয়পত্র লিখে দিতে হবে। নবদ্বীপের একটা বিশেষ অপমান আর নিজেদের অপমান, সব ভয়ে ভয়ে বড় বড় পণ্ডিত সব আর যুক্তি করলে কি নিমাই পণ্ডিত আমাদের সঙ্গে বড় পক্ষা করে না, রাস্তা নিয়ে ন্যায় নিয়ে ব্যাকরণ পড়ে আমাদের সঙ্গে কাব্যের, আমাদের সঙ্গে ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে। তাই আমরা বলতে পারি না আমাদের সঙ্গে কত আজকে আমরা সব চলে যাই। যদি নিমাই পণ্ডিত থাকবে বুঝবে ম্যাডাম, কত কে কত বই বলবে, কত কথা বলবে, আমাদের সুবিধা তো। আমরা চলে যাচ্ছি, আমরা যদি নিমাই পণ্ডিত হেরেও যায় তাহলে বলবো আরে আমরা ছিলাম না, ছেলে মানুষ ব্যাকরণ পড়ে, ও কি বলবে, ও কি বোঝে। তার সঙ্গে কাশ্মীরের পণ্ডিত এসে জয়পত্র নিয়ে গেলে একটু বাহাদুরি কথা। যদি জিতে যায় তাহলে বাপরে আমরা ছিলাম না, তাই নিমাই পণ্ডিত কিস্তি মাত্র দিয়েছে। এটা নবদ্বীপের কত বড় কথা। বাস দুদিকেই তাদের জয় হবে এই ভেবে সমস্ত পণ্ডিতগণ তারা চলে গেল। এবার মহাপুরুষ সুন্দর করে ছেলেদের বাড়াচ্ছেন, আর সেখানে এসে উপস্থিত কাশ্মীর পণ্ডিত এসে উপস্থিত হয়েছে। উপস্থিত হয়ে খুব সুন্দর পরিবেশ আছে দেখে আর সমস্ত ছাত্ররা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আসে, প্রণাম করে তাকে স্বাগত জানিয়ে বুঝতে বলতেন। এসব কাশ্মীরের পণ্ডিত এসব পণ্ডিত দেখি বুঝতে পারলেন যে এই সেই নিমাই হবে। কি নাম তো না, আমার নাম নিমাই, সবাই বল তুমি সেই নিমাই পণ্ডিত। আমি পণ্ডিত না, ছেলেদের এই ব্যাকরণ পড়াই আমি পড়ি। আপনি? আমি কাশ্মীর থেকে আসছি, আমার নাম কেশব কাশ্মীর। আমি সমস্ত দেশকে জয় করতে করতে আসছি। আমি এই দেশে এসেছি, আনন্দের কথা। এত বড় পণ্ডিতের দর্শন, আর আপনি কি বাবু এসেছেন? আপনারা বড় সবাই সাথে কথা বলতে আমাদের যাওয়ার সুযোগ হয় না, তখন এসে গেছেন, তখন আমাদের কিছু পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য কথা শোনা, কি শোনাবো বলুন? গঙ্গা ধারে ছিলাম, গঙ্গার কথা এসব কাশ্মীর পণ্ডিত গঙ্গার কথা বলে একদম ঝড়ের মতো বেরিয়ে দ্রুত গতিতে শতাধিক শ্লোকের দ্বারা গঙ্গার মহিমার কথা লোক কীর্তন করে। আর খুব শুনতে ভালো লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্লোক রচনা করে, কোনো মুখস্থ করার বুদ্ধি নাই, কোথাও কিছু নাই, সেই রকম বাপরে শত শত শ্লোক রচনা করে গঙ্গার মহিমার কথা বলে আমাদের কিছু বুঝতে পারলাম না, যদি বুঝিয়ে দিতেন। দাদা আমি তো শত শত শ্লোক রচনা করে বললাম, এখন কোন শ্লোকটা বলবো সেটা যদি বলো তাহলে সেই শ্লোকটা বুঝিয়ে দিতাম। তখন মহাপুরুষ সেটা কিন্তু আলো করে বললেন, মাহাতং গঙ্গায়া সততমিদমাভাতি নিতরং যদিচ্ছা শ্রী বিষ্ণু চরণকমলপতি শুভগা দ্বিতীয়াস্তে লক্ষ্মী হরিবসুরবনৈরাজ চরণম ভবানেব দোষা শিরসি বিভবত ভূতগুণা। এইসব উচ্চারণ করে যখন বলছেন না, এইসব পছন্দ বলি স্বাভাবিক ব্যাপারটা কি চিন্তা করছেন না, সেরকম কিছু নাই। তুমি এই শ্লোকটা আমি তো রচনা করে বলেছি, আমি শত শত শ্লোক সঙ্গে সঙ্গে রচনা করে বলেছি, এটা তো কোনো গ্রন্থে। হ্যাঁ, তুমি এর মধ্যে থেকে যে মুখস্থ করে কি করে বলবি, ওটা বিশেষ কিছু হাতে নেয়। আপনি যেমন সরস্বতীর বর প্রাপ্ত হয়ে এরকম দেখে দেখি এরকম সঙ্গে সঙ্গে শত শত শ্লোক সংস্কৃত শ্লোক রচনা করতে পারেন, সেরকম তো দেবী গুরুনাথকে মুখস্থ করতে পারেন, শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ হয়ে যান। বুঝলেন? তাহলে কি বাবুভাইকে একটুখানি এই ব্যাখ্যা করো। তখন সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছি আমাদের কবিরাজ গোস্বামীপাদ বিদ্যানন্দ ঠাকুর। এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য আমার প্রভুপাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সুন্দর করে সেই ব্যাখ্যার তাৎপর্য সুন্দর করে জানিয়েছেন। গঙ্গায়াম মহাত্মা গঙ্গায়াম সততমিদমাভাতি নিতরাম। এখন এই ব্যাখ্যা বলতে গেলে
1.5 থেকে 2 ঘন্টা সময় বিশেষভাবে প্রত্যেকটি শব্দে কোথায় ব্যাকরণ অনুশাসনী, ন্যায় অনুশাসনী, কাব্য অনুশাসনী, প্রাস, অনুপ্রাস, এই সমস্ত বিচার যদি করা যায় তাহলে এই সমস্ত বিচারের কথা শুনতে গেলে সময় সাথে তা সত্ত্বেও মহাপ্রভু বললেন, আপনি যে একটা বললেন সুন্দর সুন্দর, কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন এই শ্লোকে অর্থ করো, প্রভু যদি করা হয়, প্রভু যদি করা হয় বিস্তার করিয়া দিগ্বিজয়ী প্রভুকে উৎসাহ বললেন। মহাপ্রভু বলেন যদি কিছু না মনে করেন তাহলে শুনি আমি এর ব্যাখ্যা প্রভু করি। বলে এই শ্লোকের মধ্যে কতগুলো ভুল আছে সেটা তুমি জানেন? ভুল তুমি ব্যাকরণ পড়ো, এই ভুল লিখি যারা ব্যাকরণ পড়ে তারা কাব্য বুঝতে পারে না, ন্যায় এবং দাস এগুলো তার বোধগমের মধ্যে আসে না। আমি বুঝছি না, কিন্তু শুনেছি, না বুঝলেও আমি শুনেছি, শোনাতে প্রভু করে কহি না করো হরোষ, যদি রাগ না করো তাহলে বলি না করো হরোষ, কহ তুমি এই শ্লোকের কি বা আছে দোষ। মহাপ্রভু বলছেন পণ্ডিতরা ঢেকে যায় কখন বলতো, বা সংসারে মানুষ ঢেকে যায় কখন, যখন উত্তর দিতে পারে না, ঘটে যখন সব শেষ হয়ে যায় কোনো উত্তর থাকে না, বিশেষ করে সাধুদের আর পণ্ডিতের ব্যাপারে না, যখন এমন জায়গায় যেতে যেতে দেয়ালে পিছিয়ে যায় আর উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, তখন সে রেগে যায়। আমাদের পণ্ডিত বলে রেগে যায় কখন, যখন উত্তর দিতে পারে তখন রেগে যায়। তাই মহাপ্রভু খুব সাবধান করছেন, বলেন আপনি রেগে যাবেন না, যদি না করি ওই রোষ, যদি না রাগ না করেন তাহলে একটা কথা বলি, তোমার প্রতিবার বাক্য তোমার দেবতা সন্তোষ, ভালো মতে বিচারিলে জানি কোনো দোষ। এর মধ্যে যদি সত্য করে ভালো করে বিচার করা যায় তাহলে অনেক দোষ, অনেক গুণও আছে, কিন্তু দোষ অনেক আছে, সেখানে দোষ গুণে গল্প হচ্ছে দোষগুলির বিচার দেখালেন। বলে প্রথম দোষ অভিব্যক্ত দোষ, বললেন এই অভিব্যক্ত দোষে বিধাংশ দোষ, বিধাংশ গঙ্গা, এই বিধাংশ দোষী আমাদের সমস্ত অর্থটাকে লঘু করে ফেলে, সেই জন্য বিধাংশ দোষ। দ্বিরুক্তি, বিধাংশ দোষ, প্রাস, অনুপ্রাস কোথায় লাগাতে হবে যদি না জানি তাহলে শ্লোক উচ্চারণ সুন্দর হবে না এবং সেটি শুদ্ধ হবে না। তার জন্য তিনি বিশেষ করে বলেন স্বাভাবিক ভবানী ভর্তুষা, ভবানী বললেই মহাদেবের গৃহিণী হয়ে যায়, আবার ভবানী ভর্তুষা ভবানীর স্বামীর স্ত্রী, তার মানে কি আরেকটা স্ত্রী বলতে বোঝাচ্ছে তাহলে দুজন কেউ হয়, তার মধ্যে একা নয় আরেক কিন্তু আছে। এই বিরক্তি উচ্চারণ হয়, বিরক্তি ভাব এসে উপস্থিত হয়। এইরকম করে প্রভু অনেক জায়গায় সব দোষ দেখালেন, সেই দোষ দেখাতে সমস্ত ভক্তগণ পুরা ভক্তগণ হাতে দাঁড়িয়েছেন, কাশ্মীরি পণ্ডিতকে হারিয়ে দিয়েছেন আমার প্রভু। মা বলাই সম্মান ব্যক্তিকে সম্মান দিতে হয়, যদি সম্মান না দেওয়া যায় তাহলে মর্যাদাহানি হয়। মহাপ্রভু মর্যাদাহানি করেননি, মর্যাদাহানি বড় ভয়ঙ্কর দোষ, মর্যাদাহানি হয়। মহাপ্রভু বলেন কোনো চিন্তা করো না, আজকে রাত্রে গেছি এই পর্যন্ত হোক, আগামী দিন এই বিষয়ে আমরা চর্চা করবো। এখন আসি মহাপ্রভু সমস্ত ছাত্রদের নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন, আর সমস্ত ভক্তরাও আমাদের এসব কাশ্মীর যারা সাংঘ ভক্ত এসেছিলেন তারাও চলে গেলেন, কিন্তু মাঝখান থেকে রাতে খাওয়া দাওয়া টেনশনে এসব কাশ্মীরে খাওয়া দাওয়া ঘুম সারা রাত জেগে মায়ের পূজা করছেন। হে সরস্বতী মাতে নবার কবিম্বাদতি মধ্যে জনদে গণদ টাটম ককেও রকে কিতম কণা বলদ কণানো পুরাগ্রজিতম নমামি প্রকিন্দ মুকিম সরস্বতী। হে মা, তোমাকে এত পুষ্পাঞ্জলি দিই, এত সেবা করি, তুমি আমাকে কত জায়গায় জয় করেছো, আরে পরাস্ত হবে তার কি আছে, কিন্তু সমকক্ষ পণ্ডিতে যুদ্ধ হয়ে দিদি পরাস্ত হওয়া যায় না। একটা ছোট বালক ব্যাকরণ পড়ুয়া তার কাছে আমার হারিয়ে দিলে কি অন্যায় করেছে,
সারা রাত ধরে সরস্বতী দেবী পূজা করেছেন, সরস্বতী মন্ত্র জপ করেছেন, সরস্বতী স্তবস্তুতি করেছেন। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখুন, কীর্তনে কোথায় গেছে? কীর্তন করতে মনে হয় কীর্তন শুরু আগে আচ্ছা বলেন দুঃখ একটা আমার পড়াশোনা করলে এই বিমারের কাছে ছোট বালকের কাছে খুব কাটাকাটি করলে মাস মাস রাতে বাদ করে দশটা করে এসব চিন্তা হচ্ছে তোমার বিদ্যা সার্থক হয়েছে। তুমি যে দেশ জয় করে এসেছো, জয় করে আজ এক সুন্দর জায়গায় এসে খুশি হয়েছো, সেই জায়গা বড় সুন্দর জায়গা। যার কাছে পড়াশোনা হয়েছো সে কি জানো? সে আমার প্রভু, সে আমার প্রতি দেবতা, সে আমার প্রাণের দেবতা। তুমি যেমন আমার পূজা করো, আমার সেবা করো, আমাকে ছাড়া কিছু জানো না, আমিও তার সেবা করি, তার জব করি, তাকে ছাড়া কিছু জানি না। হ্যাঁ, আজ সেই জায়গায় তোমার বিদ্যা সার্থক হবে, মনুষ্য জীবন সার্থক হবে, সব কিছু সার্থক হবে, পণ্ডিত কুলে মান্যতা সার্থক হবে। আসুন যাও, বিলম্ব করো না, শীঘ্রাতি শীঘ্র মহাপ্রচারণ প্রাপ্তি গিয়ে তুমি তোমার জীবনকে সমর্পণ করবে। কোনো কথা নাই। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। सरस्वती नमो नित्यं भक्तिकुले नमो नमो वेद वेदांत वेदांगो विद्या स्थाने त्वयैव च। विद्या शेष विद्यार शेष विद्यार भवन ज्ञानी हो निश्चय कृष्ण पाद पद्मिनी चित्त विद्याय। এমন কি বিদ্যার বাগময়ী বিদ্যা দেবী ভগবানের মুক্তি কি শক্তি স্বরূপা, বাগময়ী দেবী ভগবানের বাক্যরূপে সরস্বতী জিভারূপে জিভায় অবস্থান করছেন। কাজ যদি করোনা হয় যা বলবে শাস্ত্র হয়ে যাবে। সরস্বতী স্বরূপে সরস্বতী দেবী সাধনা করেছিলেন, ভগবানের সাধনা করে ভগবান সিদ্ধি লাভ করলেন। ভগবান এসে সরস্বতী দেবী সরস্বতী তোমার সাধনা পূর্ণ হয়েছে, তোমার সাধনা আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। সরস্বতী দেবীকে ধরে তুললেন, হ্যাঁ দেখো আদর করলেন, আলিঙ্গন করলেন, চুম্বন করলেন, ধরে বললেন তোমার আরাধনা আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি বলো। প্রভু দিকে তাকিয়ে হাত ধরে বললেন প্রভু আর কি বলবো, মাগার আমি সব পেয়েছি। তোমার দুই বাহু বেষ্টনে বক্ষস্থলে তুমি আমার স্থান দিয়েছো, তোমার দুই বাহু বেষ্টনের দ্বারা যে আধার তুমি আমায় স্থান করেছো। যোগীগণ যুগ যুগ ধরে সাধনা করে দূরত বীরত মহামণি জ্ঞানীগণ তোমার দর্শন পায় না, পরমাত্মা রূপে তাকে দর্শন কাউকে কাউকে দাও, যোগীগণকে দর্শন দাও। নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীরাও তারা তোমার অঙ্গের জ্যোতিতেই তারা লীন হয়ে যায়, ভুলে যায় সব কিছু, আর কিছু বলে মনে করে না। আর ভক্তবন্ত কত কঠোর সাধনা করেন, তবে তোমার তুলনা পায়। আর আমার মতো এইরকম ব্যক্তির সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে যা দান করেছো, আমি আর অন্য কিছু চাই না। যদি আমাকে বল দিতে হয় তাহলে এই বর দাও। নিত্য আমাকে যে দুই বাহু বেষ্টনে তোমার বক্ষস্থলে স্থান দিয়েছো, আর এই দুই হস্তে ধারণ করে যে আমায় অধারামৃত চুম্বনাদি করেছো, আমি যেন সর্বক্ষণ সেই অবস্থায় রাখতে পারি। বলে বৃন্দাবনে বিহারী লাল কি, নন্দন গৌর হরি কি। সেই সরস্বতী দেবী ভগবান বলে দিলেন তথাস্তু। সেই সরস্বতী দেবী বংশী রূপে দিয়ে অবস্থান করছেন, বংশী প্রিয় সখী, প্রিয় সখী তো লাভ করলেন। হ্যাঁ অনেক কথা বলেছেন। সেই বংশী প্রিয় সখী রূপে অবস্থান করে সর্বক্ষণ ওই মণি ছাড়া ফোনা কোনো কাজে লাগে না, পাগল হয়ে যায় এইরকম। আমাদের বাসি ছাড়া বাসি ছাড়া কানাই ওই রকম পাগল পাগল বাস থাকতেই পারবে না। ঠিক এইরকমই আজ বংশী ছাড়া কৃষ্ণ থাকতে পারে না। রাধারানী সতীবান করো কৃষ্ণা করে দুর্গাকে সেই করেছেন। দেখ দেখ আমাদের চোখের সামনে সতীনের কাজ করছে, হ্যাঁ যেটা আমাদের প্রাপ্য, আমাদের পার্সোনাল প্রপার্টি, আমাদের ভোগ্যবস্তু। আরে লুকি টুকি আমার হোক একটু ব্র্যান্ড মার্কেট, সেটা নয় সহ্য করা যায়, নয় কানে শুনি বুকের ভিতরে জলে জ্বলবে, কিন্তু চোখের সামনে সহ্য করা যায়। দেখ দেখ কৃষ্ণের অধারামৃত পান করছে আমাদের সামনে, তাও অন্তঃশ্বাস শূন্য। ধরে রাখার অধারামৃত না, ধরে রাখার মতো ক্ষমতা নাই। হ্যাঁ সত্যি তো ভাগ করে বল, আরেকশো কি বলছে ভগবতী ছাড়া কে ধরবি? হ্যাঁ অন্তঃসারে অন্তরে আধার নাই ধরে রাখার মতো। হ্যাঁ বল না কোন পুরী জন্মগ্রহণ করেছিল, কোন পুরী জন্মগ্রহণ করেছিল, কোন নদীর জল পান করেছিল। আজ বিনা সাধনায় কৃষ্ণ তাকে সতীত্ব রূপী স্থান দিয়ে সর্বক্ষণ অধারামৃত পান করিয়েছে, পান করাচ্ছে। সেই অধারামৃত পান তো আমাদের ভক্ত, আমাদের প্রাপ্য। সেই বস্তুটা বংশী পান করছে।
আজ সেই বাঘময়ী শক্তি, হ্যাঁ, সরস্বতী, শুদ্ধ সরস্বতী, বিদ্যা সরস্বতী, সরস্বতী এই জগতে বিদ্যার দ্বারা আমাদের এরকম জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তাতে কি করে মূঢ় করে দেয়। লোককে মানুষ মানুষ বলে মনে করে না, পিতাকে পিতা বলে মনে করে না, মাতাকে মাতা বলে মনে করে না, সমাজকে সমাজ বলে মনে করে না, তাকে বলেছেন অন্য ইতর প্রাণীর মতো গাধা বলেছে। হ্যাঁ, তা বলছেন এইরকম জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, মায়ার বৈভবের দ্বারা সব ভুলিয়ে দেয়, আসল বস্তু কর্তব্য কর্তব্য সব ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু যে বিদ্যার দ্বারা কেবল কৃষ্ণকে প্রাপ্তি করিয়ে দেয়, যে বিদ্যা একবার যদি চিত্ত প্রাঙ্গণে জাগৃত হয়, রূপসেবা বলেছেন না, যদি বিদ্যায় একটি বর্ণ আমার হৃদয় প্রাঙ্গণে জাগৃত হয়, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বর্ণ, দুটি বর্ণ কি দিয়ে তৈরি করা? এই সে বর্ণ একবার তুঙ্গে তাঙ্গবিনী রতি বিতুন যেই তুন্না বলে রক্ষে কর্ম ক্রোড় কর্মিনী ঘটায় যেই কারণ আর বুধে স্প্রাম যেত প্রাঙ্গণ সঙ্গে বিজয়তে সর্বজ্ঞানাম কৃতি ন জানে জানি তৎপ্রিয় তন্মুদৈ কৃষ্ণটি বর্ণ দই, দুটি বর্ণ কৃষ্ণ, দুটি বর্ণ কি দিয়ে তৈরি? তাই একবার তুঙ্গে একবার যদি যেভাবে উচ্চারিত হয় তাহলে বিধানকে বলে বিজ্ঞাতা, তুমি সৃষ্টি করতে জানো না, হ্যাঁ, এমন কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করার জন্য একটা মুখ দিয়েছো, একটা জীবা দিয়েছো? না না না, আর যদি বলতে আমি সমস্ত মুখে কেবল কৃষ্ণ 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 করতাম, কর্ম কোনো কর্ম মেনে ঘটাতে দুটো না দিয়েছো, কৃষ্ণ তোমাকে নাম দিন কৃষ্ণ কানে এসে করতে হ্যাঁ, কোনো কোনো যদি কর্ম দিতেই আমি সমস্ত গানের মধ্যে কেবল কৃষ্ণ 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 শুনতাম। এমন যে দুটি বর্ণ কৃষ্ণ নাম একবার চিত্ত প্রাঙ্গণে যদি জেগে উঠে আর সর্ব ইন্দ্রিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো প্যারালাইসিস হয়ে যায়, প্যারালাইসিস হয়ে গেলে হাতে ইন্দ্রিয় হাতে আর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যদি একবার চিত্ত প্রাঙ্গণে কৃষ্ণ একবার নিচে ওঠে, ওই ভোগের প্রবৃত্তিগুলো তারা সব প্যারালাইসিস হয়ে যাবে, ভোগের দিকে আর এগিয়ে যাবে না। ভোগের বলতে থাকলেও এরা কি করে? যদি ত্যাগের বেশ ধারণ করে ভিতর থেকে ত্যাগ ধর্ম তিতিক্ষাকে আদর করতে না পারে, তাহলে ওই পায় না বলে খায় না, তাহলে ভোগের বস্তু সামনে আসলে ভোগ করার প্রবৃত্তি তাদের জেগে ওঠে, তাদের জীবনকে বিপন্নগামী করে পরিবেশকে দুষ্প্রবৃত্তিতে পরিবেশে রচনা করে পরিবেশকে নষ্ট করে দেয়। আর বললেন এই কৃষ্ণ নাম যার প্রাঙ্গণিতে একবার হৃদয় চিত্ত প্রাঙ্গণিতে নিচে ওঠে, ভোগের বস্তু সামনে থাকলেও আর সেই ভোগ করার প্রবৃত্তি তার থাকবে না। চিত্ত প্রাঙ্গণের সঙ্গে প্রিয়তে সর্বে জ্ঞানাঙ্কৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ভোগের স্পৃহা শূন্য হয়ে যাবে, নিবৃত্ত তস্যৈ রূপকীয়মান, সমস্ত ভোগের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়ে রূপ এবং গুণের কীর্তনে মুখরিত হয়ে সর্বক্ষণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় আর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি তারা সবসময় কৃষ্ণ 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 বলে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে। এমন যে বিদ্যার দুটি বর্ণ কি দিয়ে তৈরি হয়েছে? এর নাম পরাবিদ্যা, এর নাম পরাবিদ্যা। যে বিদ্যার দ্বারা কৃষ্ণকে পরাস্ত করে, যে বিদ্যার দ্বারা হাতে ধরে গোবিন্দের কাছে নিয়ে যায়, যে বিদ্যা ভগবত তত্ত্ব ভক্তির এবেন নয়তি নিয়ে যায়, ভক্তির এবেন দর্শয়তি দর্শন করে দেয়, ভক্তির এবং ভূয়সী সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাই ভক্তি একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বুঝিয়ে অনুভূতি করে দেয়। আর বিদ্যাই একমাত্র ভক্তির এবং ভক্তির ভূয়সী ভক্তির দেব ভক্তি বশ পুরুষ ভগবান সেই তার বশ হয়ে যায়। এমন যে বিদ্যা সেই বিদ্যাই একমাত্র দরকার। ঝগড়া শীঘ্রাতি শীঘ্র আমার প্রভু চরণে গিয়ে লুটিয়ে পড়ো এবং এই মূল রূপে আশীর্বাদ করবেন, তোমার জীবন সার্থক হবে। আর বিদ্যা বিদ্যা দেবী সাক্ষাৎ রূপে সরস্বতী দেবী সাক্ষাৎ ঈশ্বর কাশ্মীরকে প্রেরণার্থে সকাল না হতে হতে দ্রুত গতিতে গিয়ে মহাপ্রভু চরণ শাসনাকে প্রণাম করে আরে পণ্ডিতজি কি করছে? লোকে দেখলে কি করবে? এত বড় পণ্ডিত চরণে এসে শুরু করেছেন, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে চোখের জলে ওই মহাপ্রভু চরণ দুখানা বুক খাওয়া করে বলেছিলেন, প্রভু বুঝতে পারি না। বিদ্যাধর বিপদ মনোমত্ত হয়ে নিজেকে পণ্ডিত বলে মনে করে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে দিয়েছে। আজ তোমার স্বরূপ বুঝেছি, আমার স্বরূপ বুঝেছি, আমার পাণ্ডিত্যের স্বরূপ বুঝেছি। তুমি জগতের কাছে একজনের কাছে যদি উপেক্ষিত হই আর একজনের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার মতো সুযোগ হয়, কিন্তু তোমার কাছে যদি উপেক্ষিত হই আর কোথাও আশ্রয় পাবো না, প্রভু তুমি আমায় উপেক্ষা করো না। সমস্ত দিব্য পণ্ডিত নিজের অভিমানকে দূর করে সরস্বতীর কৃপা লাভ করে মহাপ্রভু চরণে রাতে এসে নিজেকে সমর্পণ করে কেবল পূর্ণরূপে আশীর্বাদ লাভ পেয়েছিলেন।
এমন জিজ্ঞাসা কাশ্মীরি পণ্ডিতকে উদ্ধার করলেন মহাপ্রভু। বলে কোনো চিন্তা করো না, সেই শিক্ষার ফল জানি হচ্ছে কৃষ্ণ পাত্মা মেদিনী চিত্ত দিতে হয়। এসব কঠোর কৃষ্ণ ভজন করার জন্য মনুষ্য জীবন, হ্যাঁ এইগুলো দোষত্রুটি নয়। কৃষ্ণ ভজন যদি না করি, এই প্রাস অনুপ্রাস ন্যায় এই সমস্ত দোষের দ্বারা 4 আনা 1 আনা দোষ, আর যদি কৃষ্ণ ভজন না করি 16 আনাই দোষ, জীবনে বরবাদই বরবাদ। এসব করে চিন্তা করো, কঠোর কৃষ্ণ ভজন করার জন্য এসেছি, আমরা সকলে কৃষ্ণ ভজন করবো। তাই মহাপ্রভু করুণা করি, কৃষ্ণকে কৃষ্ণের চরণ প্রান্তে নিবেদন করি, কৃষ্ণকে প্রাণ করিয়ে বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। নাম সংকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র এবং শক্তি এসব কাশ্মীরকে শক্তি প্রদান করে তাকে সুন্দর দেবময় কামড়া তারা তাকে এবং বিবল করে তাকে ভক্ত করেছিলেন। সেই জন্য সেই চৈতন্য মহাপ্রভু এসব তাকে উদ্ধার করেছিলেন। আমরাও যদি আমাদের অভিমান ছেড়ে দিয়ে মহাপ্রভু চরণ প্রান্তে অনুগত হই, সাধারণত হই, আমাদের বলসচিরকাল গৌর হরি কি উদ্ধার কি जय देवी की, सरस्वती देवी की, भारत गुरु भक्त बिंद की, ताई गौरी प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे। जय श्री महाराज जी, जय हरि बोल नमः जय 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 श्री राधे। दास सचिनाथ दान भगवत जीवन धन आज संगीत प्रिय नित्यानंद संगीत प्रिय नित्यानंद हृदय तले श्रीनिवास वासुदेव वासुदेव रामानंद जय श्रीराम हरि की जय। नंद सचिदानंद
Thank
कल्याण गौर हरि की जय जय गुजरात प्रताप की जय जय श्री शुक्र राघवनाथ मित्र गिरधारी राज वृंद है गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय स्मृति गुरुपाद पद्मवरी प्रसन्न जति धर्म स्वामी भक्ति विजय विघ्न स्वामी श्री महाराज की जय ओम विष्णुपाद परम सुंदरी राज जति धर्म स्वामी श्री श्रीमान भक्ति सब स्वामी महाराज की जय जय जगत विष्णु प्रभुपाद की जय समाज कृष्ण भक्त वृंदों की जय सब भगवत